ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے دام خرد اور اس کی رائٹر ہے فریدہ سیفی۔ اور اس ناول کے تھرو میں آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے حالم ناول کو سٹارٹ دوبارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ ایپیسوڈز مجھے میری ایک سبسکرائبر سے ملی ہیں، اس نے کہا کہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی، وائس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آڈیو جو ریکارڈنگ ہے نا، جسٹ وہیں آپ لوگوں کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کچھ ایپیسوڈز مجھے ریکارڈ کرنی پڑیں گی، جیسے کہ فرسٹ ایپیسوڈ مجھے ریکارڈ کرنی پڑیں گی، اور میں نہیں جانتی کہ اس طرح سے یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، تو میں رسک نہیں لے سکتی اپنے نیو چینل پر اس کو، مطلب اپنے پرانے چینل پر اس کو اپلوڈ کرنے کا۔ سو اس کی فرسٹ ایپیسوڈ تو میں ادھر ناولز فار ایور پر ہی اپلوڈ کر دوں گی، باقی والی جو بھی ایپیسوڈز ہوں گی وہ آپ لوگوں کو ناولز فار ایور بک ہیون پر مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ باقی عزازیل ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے بکس فار ایور پر، اور جنت کے پتے بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس کی کچھ ایپیسوڈز اسی چینل پر ہیں اور باقی ایپیسوڈز فار ایور بک ہیون پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ اس ناول کو سن سکتے ہیں ان دونوں چینلز پر، اور اس کے علاوہ حالم کا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی مل جائے گا۔ تو ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرے نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ سرخ آنچل وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اور پیار ہوا تھا زینیا شرجیل کا نیا ناول وہ بھی آپ لوگوں کو مل رہا ہے فار ایور بک ہیون چینل پر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جا کر آپ لوگ سن سکتے ہو۔ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اسی چینل پر مل جائے گی، باقی کی ایپیسوڈز آپ لوگوں کو فار ایور بک ہیون چینل پر ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جلدی سے ہم لوگ اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ منظر اسٹور روم کا تھا۔ داؤد کی دروازے کی طرف پوچھ تھی۔ وہ دروازے کے رخ پر رکھی کرسی پر جھکا ہوا تھا۔ کرسی پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ داؤد نے ایک ہاتھ کرسی کی بیک کے اوپر حصے پر رکھا ہوا تھا۔ اسی وقت مایا کچھ عورتوں کے ساتھ اسٹور میں داخل ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ماہا بلند آواز سے چلائی۔ داؤد سیدھا ہو کر پلٹا تو منظر مزید واضح ہوا۔ کرسی پر بیٹھی لڑکی شفا تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کا سر غیر آرامدہ حالت میں کرسی کی پشت پر ٹکا تھا۔ شادی والے گھر میں ایک لڑکا ایک جوان اور حسین لڑکی کے ساتھ اسٹور کی تنہائی میں آخر کس لیے موجود تھا؟ اوپر سے لڑکی بے ہوش بھی تھی۔ کہانی تیار تھی۔ عورتوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مایا دیکھو شفا کو کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ داؤد نے مایا کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ جو یہ بے ہوش ہو گئی ہے؟ مایا کی آواز اونچی تھی، اس قدر اونچی کہ آس پاس کے کمروں تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں یہاں آیا ہوں تو یہ بے ہوش تھی۔ میرا خیال ہے میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ داؤد نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ تم اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، مایا غصے سے دھاڑی۔ کیا ہوا ہے؟ اسی وقت رابعہ حاجرہ کے ساتھ اسٹور میں داخل ہوئی۔ راستے میں کھڑی عورتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر آگے بڑھی اور ماتھے پر بل ڈال کر مایا کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے مایا؟ کیوں تماشا لگایا ہوا ہے یہاں پر؟ امی اس سے پوچھئے یہ یہاں کیا کر رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ؟ مایا داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب داؤد کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ آس پاس کھڑی عورتیں اور ان کی گھورتی نظریں جن سے وہ کبھی اسے اور کبھی کرسی پر بے ہوش شفا کو دیکھتی تھی۔ مایا کا غسیلا انداز، وہ جیسے کسی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ بھابھی، ایک جوان جہان لڑکا ساری رونق چھوڑ کر ایک غیر لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں گھسا ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مایا کی چچی نے ہاتھ نچا کر رابعہ سے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ داؤد دھاڑا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ شرم تو بیٹا جی تمہیں آنی چاہیے اس طرح کے کام کرتے ہوئے، چچی نے جواباً طنز کیا۔ خالہ میں تو مایا سے ملنے۔ داؤد نے رابعہ کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن مایا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا نام مت لو داؤد، تم دن رات اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہو پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا، تم یہاں اسٹور میں اس کے ساتھ گھس گئے۔ مایا فضول بکواس مت کرو، داؤد نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ خاموش کھڑی حاجرہ عورتوں کے درمیان سے نکل کر آگے بڑھی۔ ارے اسے تو دیکھو، کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں بے ہوش ہے؟ انہوں نے شفا کا کندھا لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ شفا نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ مایا نے اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور حاجرہ کے سامنے کی۔ خالہ پکڑیے یہ اپنی انگوٹھی، میں اس بد کردار شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تم زیادتی کر رہی ہو مایا۔ حاجرہ نے انگوٹھی نہیں پکڑی تھی۔
तुम बचपन से जानती हो दाऊद को, उसका किरदार शीशे की तरह शफाफ है। माफ़ करना बहन, जवान और हसीन लड़की दिन की रात सामने हो तो मजबूत से मजबूत किरदार वाले मर्द को भी बहकते देर नहीं लगती। ये माया की फुप्पी थी। शिफा किसी कदर हैरत से मजमे को देख रही थी। वो यकायक क्यों गाफिल हो गई थी और होश में आने पर ये किस किस्म की अदालत उसके इर्द गिर्द लगी हुई थी वो समझ नहीं पा रही थी। आंटी, क्या देखा है आपने? दाऊद भड़क कर माया की फुप्पो की तरफ मुड़ा। वो बेहोश थी और मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों ने पता नहीं क्या फसाना बना लिया है। इससे कबल के दाऊद की बात पर कोई गौर करता। माया ने हाजरा का हाथ पकड़कर अंगूठी उनके हाथ में थमा दी। पकड़िए आप अंगूठी खाला, और मुझे माफ़ रखिए इस रिश्ते से। राबिया खामोशी से ये सब देख और सुन रही थी। उन्हें हकीकतन समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात का यकीन करे और किसका साथ दे। मैं जा रहा हूँ अम्मी। दाऊद ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। टैक्सी मंगवाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाजरा ने शिफा को बाजू से पकड़कर उठाया। दाऊद बाहर निकल गया। इसका चेकअप करवा लें खाला, कहीं माँ बनने वाली तो नहीं है। माया ने तंज़ी अंदाज में हाजरा को मशवरा दिया। किसी पर तोहमत और बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है माया। जो कुछ तुमने आज किया है इसका बदला पाने के लिए हमेशा तैयार रहना। अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है, हाजरा ने दुखी लहजे में कहा और शिफा को लेकर स्टोर से निकल गई। वो अवाइल बहार के दिन थे। हवा हल्की थी लेकिन वलवला जगाती हुई, ताजगी से भरपूर। नीले आसमान पर सफ़ेद बादलों का इम्तजाज बेहद भला लगता था। माया ने टैक्सी को किराया देकर सामने खड़ी बुलंद क़यामत इमारत को देखा और उसके अंदर दाखिल हो गई। अब वो एक बड़े हॉल से गुजर रही थी जिसके इतराफ़ में शीशे के कैबिन बने हुए थे जिनमें लोग अपनी सीटों पर बैठे सामने रखे कंप्यूटर पर काम में मसरूफ़ थे। वो इस वक्त सफ़ेद रंग की शॉर्ट शर्ट के साथ सफ़ेदी ट्राउज़र पहने हुई थी। दुपट्टा गले में था, सुनहरे बाल हाई पोनी में मकीद थे। वो माया इनाम थी, बेहद हसीन और ख़ूबसूरत, और वो अपनी इस खूबसूरती से अच्छी तरह आगाह थी। उसकी खूबसूरती में मकारी भी थी और मशाकी भी। उसे अपने हुस्न को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह आता था। वो अपनी नज़रों से तीर चलाती, मुस्कुराहट से कत्ल करती, अदाओं से घायल करती, मुकाबिल को चारे खाने चत कर देती थी। हॉल से गुजरते हुए इर्द गिर्द के लोगों की तौसीफ़ी नज़रों से बेनियाज गरूर से गर्दन अकड़ाए वो नाक की सीध में चलते हुए हॉल के आखिर में मौजूद ऑफिस तक पहुंची। मैम, सेक्रेटरी अपनी सीट से उठकर उसके पीछे लपकी थी। उसने सेक्रेटरी को नज़रअंदाज करके दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ी ग्लास टेबल के पीछे दाऊद अपनी सीट पर बैठा था। वो उसकी सगी और इकलौती खाला का बेटा था। माया अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर वो मुस्कुराकर अपनी सीट से खड़े होकर उसे खुशामदीद कहा। सर, ये सेक्रेटरी अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हुए आगे आई थी। इट्स ओके, यू कैन गो नाउ, दाऊद ने उसे जाने को कहा। वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए चली गई। माया ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सीट संभाली, फिर सर घुमाकर बगौर ऑफिस का जायज़ा लेते हुए बोली, बहुत शानदार ऑफिस है तुम्हारा। दाऊद ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। क्या लोगी? उसके चेहरे पर हल्की और नरम मुस्कुराहट थी। ब्लैक ड्रेस पैंट पर वाइट शर्ट पहने वो बेहद वजी लग रहा था। माया ने हाथ उठाकर उसे मना किया। यहाँ नहीं, लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दाऊद ने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। तुम बॉस हो, तुम्हें लंच ब्रेक का वेट करने की क्या ज़रूरत है? रूल सबके लिए यकसा होते हैं। दाऊद का लहजा सादा था। दाऊद, माया टेबल पर थोड़ा सा आगे को झुकी। तुम हाजरा खालों को क्यों नहीं भेजते हमारे घर? इतनी जल्दी क्या है माया? दाऊद ने संजीदगी से उसकी शक्ल देखी। लैला तुमसे बड़ी है, उसका रिश्ता कहीं हो जाने दो। इससे पहले अगर हमारी बात हुई तो राबिया खाला और लैला पता नहीं क्या महसूस करें। तुम्हें सारे ज़माने की फ़िक्र रहती है सिवाय मेरे, माया चिढ़कर बोली। मैं तुम्हें शादी का तो नहीं कह रही हूँ, बस एक दफ़ा हमारी बात पक्की हो जाए, इतनी सी बात है। और लैला के रिश्ते आते रहते हैं, उनमें से अगर किसी ने मुझे पसंद कर लिया तो बैठे रहना तुम। अच्छा बाबा, दाऊद ने हार मान ली। वो उसकी हर बात उसी तरह आसानी से मान जाया करता था और माया की उसकी ये आदत सबसे ज़्यादा पसंद थी। करता हूँ अम्मी से बात। अब चलें लंच के लिए? माया ने उससे पूछा। हाँ। वो उठ खड़ा हुआ। वो दोनों साथ चलते हुए बाहर निकले। साथ साथ चलते वो बेहद अच्छे लग रहे थे, एक परफेक्ट मैच। हाजरा खाला अगले रोज़ वाकई आ पहुंची थी। ढेर गिफ्ट्स, मिठाई, केक और फूलों के हमरा। अब वो ड्राइंग रूम में राबिया और इनाम के साथ मीटिंग कर रही थी। उन्होंने माया का रिश्ता मांगा है दाऊद के लिए। सारे घर में ये खबर खुशबू की मानी फैल गई थी।
میرے لیے لیلا اور مایا دونوں برابر ہیں، لیکن داؤد کی مرضی مایا کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگ ہاں کر دیں تو میں ابھی منگنی کی چھوٹی سی رسم کر دیتی ہوں، ہاجرہ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ بہنوئی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ داؤد کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے انعام بھائی، ان کے لہجے میں ایک لائق فائق بیٹے کی ماں ہونے کا فخر بول رہا تھا۔ نہیں، انعام صاحب جواباً مسکرائے۔ داؤد جیسا قابل اور سمجھدار لڑکا تو ہمارے پورے خاندان میں نہیں ہے ہاجرہ آپا۔ میں تو احسان مند ہوں کہ آپ نے ہمارے بارے میں سوچا۔ بس لیلا کی فکر ہے تھوڑی سی۔ آخر میں جھجک کر وہ چپ ہو گئے۔ لیلا مایا سے بڑی تھی، وہ مایا جیسی خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن مناسب شکل و صورت کی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ رابعہ اور انعام آج کل اس کے رشتے کے لیے فکر مند تھے۔ رشتے تو بہت آتے تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی۔ داؤد چاہتا تھا کہ لیلا کا رشتہ کہیں طے ہو جانے کے بعد وہ اپنی اور مایا کی بات چلاتا۔ اس طرح لیلا کم از کم اس افسوس سے بچ جاتی کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی بات پکی ہو رہی تھی، لیکن وہ مایا کے ضد کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاجرہ نے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ اور شادی ہم دونوں بہنوں کی اکٹھی ہی کریں گے۔ بس اب اجازت دیں تو میں مایا کو انگوٹھی پہنا دوں۔ آپا، آپ کی اپنی بیٹی ہے، ہم اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ رابعہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ داؤد ایسا لڑکا تھا جس کا خواب ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے دیکھتی ہے۔ دوسری طرف مایا کچن میں لیلا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے خود تو کچھ ایسی پرواہ نہیں تھی، لیکن چونکہ داؤد لیلا کی دل آزاری کو لے کر فکر مند تھا تو یہی سوچ کر وہ اس سے پوچھ بیٹھی، میرا رشتہ تم سے پہلے ہو رہا ہے، تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ تقدیر پر پختہ ایمان ہے میرا، جانتی ہوں جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا۔ لیلا نے چاٹ کے لیے فروٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ تم فضول باتیں سوچنے کی بجائے کچن میں آ کر میری ہیلپ کروا دو، ابھی رات کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ ابھی آتی ہوں۔ مایا اسے ٹال کر باہر نکل آئی۔ مایا کی بچی، لیلا پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ مایا نے برآمدے میں کھڑے ہو کر داؤد کا نمبر ملایا۔ تم کیوں نہیں آئے؟ مجھے مناسب نہیں لگا، داؤد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ تمہاری اپنی خالہ کا گھر ہے۔ مایا چڑ گئی۔ بھائی منگنی کی کوئی باقاعدہ تقریب تو نہیں ہے نا کہ جس میں میرا آنا ضروری ہوتا، داؤد نے صاف گوئی سے کہا۔ بات ہی طے کرنی ہے تو وہ آج انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اگر ہم نے انکار کر دیا تو؟ مایا نا سے مسکرائی۔ اسی لیے تو میں آیا نہیں، داؤد نے برجستہ جواب دیا، تاکہ انکار کی صورت میں کم از کم میری بے عزتی تو نہ ہو۔ وہ ہنس رہا تھا۔ داؤد عباسی کو انکار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ مایا نے ادائے دلبری سے بالوں کو لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا واقعی؟ داؤد کا لہجہ خوشگوار تھا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی۔ مایا آپی، آپ کو خالہ بلا رہی ہیں، بلال پیغام لایا تھا۔ اچھا داؤد، میں اندر جاتی ہوں، خالہ بلا رہی ہیں، مایا نے داؤد کو جواب دیا۔ اوکے، فون ذرا بلال کو دینا۔ داؤد دوسری طرف بلال کی آواز سن چکا تھا اور اب اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کے بارے میں سوچنے والا اور سب کا خیال رکھنے والا۔ جی داؤد بھائی، بلال خوشی خوشی داؤد سے بات کرنے لگا۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور داؤد کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں ہاجرہ مایا کو انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ اس کے بعد لیلا نے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ ہاجرہ کی واپسی رات کے کھانے کے بعد ہوئی تھی۔ آج کی محفل میں دو موضوع اہم رہے تھے، ایک تو مایا کی منگنی اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے لیلا کے رشتے کے لیے اگلے اتوار کو آنا تھا۔ سب کی دلی خواہش یہی تھی کہ اس دفعہ بات بن جائے اور لیلا کا نصیب کھل جائے۔ وہ شفا تھی، شفا حسان۔ اس کے بال چاکلیٹ براؤن تھے اور آنکھیں شربتی، جلد مکھن کی طرح ملائم تھی اور رنگ میدے جیسا۔ اس کی پلکیں لمبی اور اوپر کی طرف کو مڑی ہوئی تھی، ہونٹ بھرے بھرے تھے اور قدرتی طور پر سرخ۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی کے چینل بدل رہی تھی۔ لائٹ جینز پر اس نے ڈارک بلو اور بلیک پرنٹ کی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے گلابی رنگ پر خوب اٹھ رہی تھی۔ براؤن سیدھے بال شانوں پر پڑے تھے۔ بیٹا ذرا پاپا کو فون کر کے چیک کرو کتنی دیر ہے ان کے آنے میں، سارا نے کچن سے نکل کر اسے کہا اور پھر دوبارہ کچن میں گھس گئی۔ جی مما، شفا نے جواب دیا اور ساتھ ہی باپ کو فون کیا۔ حسان نے فون اٹینڈ کرنے کے بجائے کاٹ دیا تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ گھر کے قریب ہی تھا۔ مما آنے والے ہیں پاپا، شفا نے اونچی آواز میں سارا کو اطلاع دی۔ سارا کچن سے نکلی۔ میں ذرا چینج کر لوں، وہ کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ سارا کی یہ روٹین تھی کہ وہ شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہو کر تازہ دم ہو کر ان کا استقبال کرتی تھی۔ حسان کے ساتھ ان کی محبت کی شادی تھی۔ سارا کی اپنی ماں کا تو ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔
सौतेली माँ उन्हें अपने नकट्टू भतीजे के साथ ब्याहना चाहती थी। हसन की फैमिली उनके पड़ोस में रहती थी। दोनों में धीरे धीरे मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार हो चुका था। हसन सारा से शादी करना चाहते थे। उन्होंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। वजह सारा के बाप की झगड़ालू तबीयत थी। हसन को पता ही नहीं चला कब सारा की मोहब्बत उनके सब रिश्तों पर हावी हो गई। जिस दिन सारा का उनकी सौतेली माँ के भतीजे से निकाह था, उससे एक दिन पहले सारा और हसन ने कोर्ट मैरिज करके घर छोड़ दिया। फिर इसके बाद दोनों ने पलट कर नहीं देखा। उनकी आपस की मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती ही गई थी। वो आज भी मियाँ बीवी से ज़्यादा एक दूसरे के आशिक लगते थे। अभी तक आए नहीं हसन? सारा ने बेडरूम से निकलकर बेचैनी से बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। वो ब्लैक बॉर्डर वाली हल्की जर्द साड़ी में मलबूस थी। लंबे से बाल जूड़े की शक्ल में बने थे। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो बेहद फ्रेश और खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाजे पर बेल हुई। सारा ने लपक कर दरवाज़ा खोला। आने वाले हसन ही थे। सारा ने मुस्कुराते हुए उनसे बैग लिया। हसन एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए अंदर आए। वो दोनों एक दूसरे को देखते थे तो उनको चेहरों पर सुकून उतर आता था। आज मैंने आपके पसंदीदा कोफ्ते बनाए हैं, सारा हसन के साथ चलते हुए उन्हें बता रही थी। हसन के हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था। उन्होंने सामने बैठी शिफा को देखा तो शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। वो उठकर आई और शॉपर उनसे ले लिया। वो जानती थी कि इस शॉपर में उसके लिए खाने पीने की चीज़ें थी। बस ये बाहर का गंद बना ले आया करें आप इसके लिए, फिर इसने घर का खाना क्या खाना है? सारा ने शिकायतन कहा। हसन ने जवाबन अपना बाजू फैला दिया। शिफा उनके बाजू में समा गई। घर का खाना भी खाना, उन्होंने प्यार से कहा। ओके पापा, शिफा ने सादतमंदी से जवाब दिया। चलें आप चेंज कर लें, फिर मैं खाना लगाती हूँ। सारा हसन को लेकर बेडरूम में चली गई। शिफा दोबारा टीवी के सामने आ बैठी। उसे अक्सर यूँ लगता था जैसे वो अपने माँ बाप के दरमियान फालतू है। हालांकि सारा और हसन दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे ये प्यार कम लगता था। ड्राइंग रूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने रखा 3 सीटर सोफा पे सुबह खामोशी दुहाइयाँ दे रहा था। उस बेचारे का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अपनी 27 साल ज़िंदगी में इतना बोझ उसने शाज़ो नादिर ही सहा था। यही वजह थी कि उसकी हड्डियाँ यानी कि लकड़ी चूँ चूँ कर रही थी। उसके ऊपर ऐन दरमियान में जो खातून बैठी थी, उन्होंने सही मायनों में उसकी कमर तोड़ दी थी। खातून की रंगत गहरी सांवली थी और नकुश अफ्रीकी। अपने बेतहाशा फैलते वजूद को खातिर में लाए बगैर उन्होंने अपनी जवानी के नाप की महरून कलर की तंग कमीज़ पहन रखी थी। उस खुले तजाद और जुल्म पर एहतजाज करते हुए उसका जिस्म मुख्तलिफ सिमतों में बह निकला था और अब यूँ महसूस होता था जैसे गोश्त को मुख्तलिफ पैकेट में बांध कर इकट्ठा रख दिया गया हो। गहरी महरून लिपस्टिक लगाए, गले में दुपट्टा डाले ये रुबीना बेगम थी। उनके दाएं बाएं उनकी 2 फोटोकॉपियाँ यानी औलादे तशरीफ़ फरमा थी। दाएं तरफ बैठी साहबजादी का नाम निशा था। उसने नीले रंग की इंतहाई छोटी कमीज़ के साथ सुर्ख टाइट्स पहन रखी थी। पाँव में नीले हाई हील के सैंडल्स थे और लंबे नाखूनों पर नीली नेल पॉलिश। आंखों पर नीले आई शेड्स लगाए गहरी सुर्ख लिपस्टिक के साथ वो बन ठन कर सीधी बैठी थी। सुनहरे डाई किए हुए बालों को उसने ऊंचा जूड़ा बना रखा था। रुबीना बेगम के बाएं तरफ खुरम बैठा था। वो तनोतोश में माँ का हम पला ही था। डार्क ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट में अपनी बागी होती तोंद को जकड़े ब्लैक और ब्राउन लाइनिंग वाली टाई लगाए वो शरीफ और नफीस नज़र आने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरा हुआ उसके पसीने का, जो ज़रा सी घबराहट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था और फ़ौरन ही हर तरफ से बह निकलता था। पसीने ने बालों पर लगी जेल का सत्यानाश तो किया ही था, साथ ही चेहरे पर लगी क्रीम को भी ले डूबा था। बार बार एक रुमाल से चेहरा साफ करते हुए उसे अपने चिपकते बालों और स्याह पड़ती रंगत का सोच कर मज़ीद पसीना आ रहा था। उस गरीब सोफे पर बैठे अमीर मेहमानों के बिल्कुल सामने वाले सोफे पर राबिया बैठी थी, सादा से कपड़ों में मलबूस, सर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े। उनके चेहरे पर हल्की सी खैर मुकदमी मुस्कुराहट थी और आंखों में तफक्कुर की परछाइयाँ। मेहमानों को देखकर उनकी तबीयत बोझल हो गई थी। उन दोनों पार्टियों के दरमियान बाएं तरफ वाले सोफे पर मिसेस अम्ब्रीन बैठी थी, जो इस मुलाकात को अरेंज करने का बाइस थी। वो अपनी शातिर निगाहों से दोनों पार्टियों के तासुरात का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। रुबीना बेगम और उनकी बेटी निशा के अंदाज में नखवत थी, तो राबिया भी कुछ ऐसी खुश मालूम नहीं होती थी। माहौल की गमगीनता को महसूस करते हुए मिसेस अम्ब्रीन खंखार कर हल्का सा मुस्कुराई और खुरम की तरफ इशारा करते हुए उसका तारुफ कराया। ये खुरम है।
खुर्रम जो चॉकलेट से हीरो नज़र आने की कोशिश में कोक की जंबो साइज़ की बोतल के मुशाबे लग रहा था, मुस्कुराया और साथ ही पेशानी से पसीना साफ किया। कहीं ब्लैक रुमाल कलर तो नहीं छोड़ रहा। अचानक ही उसने खौफनाक ख्याल से उसकी जान ही निकाल दी थी। बेटे क्या करते हैं आप? राबिया ने बरसबील तस्करा पूछा। MBA कर रखा, अपना बिजनेस है माशाल्लाह, जवाब रुबीना बेगम ने दिया। फिर पहलू बदल कर बोली, आपने घर किसी अच्छे एरिया में बनवाना था ना, इतनी तंग गलियाँ, यहाँ कहीं जगह गाड़ी लगते लगते बची। मुझे तो डर है आपकी गली के बच्चे गाड़ी के शीशे ही न तोड़ दे कहीं। बिलाल, मेरा बेटा खड़ा है गाड़ी के पास, आप फिक्र न करें, राबिया ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक्त लैला अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ट्रे थी, जिसको कोल्ड ड्रिंक पेश करने के बाद जब वो मिसेस अमरीन के पास आई तो उन्होंने ग्लास लेते हुए उसे बैठने का इशारा किया। बैठो बेटा। वो झिझकते हुए राबिया के साथ वाले सिंगल सोफे पर बैठ गई। वह दरमियानी शक्ल सूरत वाली लड़की थी, साफ रंगत के साथ उसका चेहरा कदरे लंबोतरा था, आंखें ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, सतवा नाक और बारीक खून। उस वक्त पिंक सूट पहने हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। खुर्रम नहायत फुर्सत से उसका जायज़ा ले रहा था। लैला ने मास्टर्स कर रखा है साइकोलॉजी में, मिसेस अमरीन ने पुरजोश अंदाज में रुबीना बेगम को बताया। प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर है। रुबीना बेगम ने सर हिलाया, फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़ी। निशा, तुम्हारी फ्रेंड जुनैरा ने भी साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रखा है ना? हाँ, निशा इस्तज़ाइया हंसी। वो बेचारी तो साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के खुद साइको हो गई है। क्या सैलरी देते हैं तुम्हें कॉलेज वाले? रुबीना बेगम ने लैला से डायरेक्ट सवाल किया। लैला तो गड़बड़ाकर माँ की शक्ल देखी, फिर धीरे से बोली, बस मुनासिब है। फिर भी रुबीना बेगम ने इसरार किया। तुम चाय ले आओ। राबिया ने लैला को उठाया। उनका BP हाई होना शुरू हो गया था। जब वो लोग चाय पी रहे थे तब माया की एंट्री हुई। वो कमरे में दाखिल हुई और ज़ोरदार अंदाज में सलाम झाड़ा। बस फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। माया ऐसी थी, जहाँ चली जाती वहाँ किसी दूसरे का चिराग जल ना पाता। ये मेरी छोटी बेटी है माया, राबिया ने दिल ही दिल में तलमलाते हुए माया का तारुफ करवाया। 1000 दफ़ा मना किया था उन्होंने माया को कि लैला के रिश्ते के लिए आने वाले मेहमानों के सामने मत आया करें, पर वो माया ही क्या जो किसी की बात तवज्जो से सुन ले। वो वही करती थी जो उसके दिल में आता था। रुबीना बेगम ने मुस्कुराकर दिलचस्पी से माया को देखा। वो इस वक्त ग्रे कलर की डिज़ाइनर ड्रेस में मलबूस थी। सुनहरे बाल कर्ल्स की सूरत में शानों पर बिखरे थे। आओ बैठो हमारे पास। रुबीना बेगम ने खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। उसे देखकर लोग ख्वामख्वाह ही खुश इखलाक हो जाते थे। क्या करती है ये? निशा ने पूछा। फारिग है आजकल, मास्टर्स करने के बाद इसका रिश्ता हो चुका है मेरी बहन के घर। राबिया ने अगले मुतवक्के सवाल का जवाब भी साथ ही दे दिया। एक तो अच्छी लड़कियां ख़ानदान वाले ही नहीं छोड़ते। रुबीना बेगम ने मुंह बनाया। ये बात सीधी जाकर राबिया के दिल को लगी। वो तिलमिलाकर खड़ी हो गई और मिसेस अमरीन को मुखातिब किया। मिसेस अमरीन, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं। आइंदा प्लीज़ कोई ख़ानदानी फैमिली लाएगा, मेरी तरफ से माजरत। क्या? रुबीना बेगम को ये सुनकर आग ही लग गई। समोसे वाली प्लेट मेज़ पर रखकर उठ खड़ी हुई। क्या मतलब है आपका? हम ख़ानदानी लोग नहीं हैं। अरे बहुत बड़ा बिजनेस है मेरे बेटे का, आपके तसव्वुर से भी बड़ा। चले मम्मी, बहुत हो गई, हम चलते हैं। निशा ने उठकर माँ को चलने का इशारा किया। उठो, तुम क्यों बैठे हुए हो? रुबीना बेगम ने बैठे हुए खुर्रम को डपट कर उठाया। तंग गलियों में रहकर इन लोगों की सोच भी तंग हो गई है। पता नहीं हमारी गाड़ी बची है या उसके शीशे भी तोड़ दिए हैं इस गली के लफंगों बच्चों ने। वो ऊंची आवाज़ में बोलते हुए बाहर को लपकी। खुर्रम और निशा उनके पीछे थे। मिसेस अमरीन जाते हुए राबिया के पास आकर रुकी। ये आपने अच्छा नहीं किया। देखिए मिसेस अमरीन, मैं आपको अच्छी खासी रकम देती हूँ, उसके बदले आप मुझे कोई अच्छा ढंग का रिश्ता दिखाइए, महज खाना पूरी मत करें। राबिया ने उनकी तबीयत भी साफ़ की। वो खामोश होकर बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद राबिया ने एक थकी थकी नज़र टेबल पर पड़ी, लवाजमात पर डाली और दूसरी लैला पर जो गुमसुम सी बैठी थी। ये सब समेट लो बेटा, उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया। जी अम्मी। वो उठ खड़ी हुई, लेकिन पहले आप BP की टैबलेट ले लें। वो पानी और दवाई लेने बाहर निकल गई। राबिया बेदम सी होकर दोबारा सोफे पर बैठ गई। माया ने क्लींजिंग मिल्क अपने चेहरे पर फैलाया और मसाज करती हुई बरामदे में आ गई। राबिया तख्त पर सिलाई मशीन लिए बैठी थी। वो लैला का सूट सिलाई कर रही थी। माया उनके पास आ खड़ी हुई। अम्मी, अभी तक नाराज़ हैं आप मुझसे? मेरे नाराज़ होने या ना होने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? राबिया ने सिलाई मशीन चलाते हुए जवाब दिया। सच बता रही हूँ अम्मी, मैं बाहर धूप से अंदर गई थी तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से वो चॉकलेट ब्राउन फैमिली, वो तो रोशनी में भी दिखाई ना दे। माया ने वजाहत की।
वैसे अम्मी को इतना गुस्सा कम ही आता है जितना कल आया था। लैला ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वो वहीं चारपाई पर बैठी कॉलेज के टेस्ट चेक कर रही थी। जो हुआ अच्छा ही हुआ। माया ने टिश्यू से चेहरा साफ किया। वो गुलाब जामुन बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं था। बात शक्लो सूरत की नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इखलाक तो अच्छा होना चाहिए ना। राबिया ने धागा तोड़कर लैला की तरफ देखा। लैला, तुम ये कमीज़ पहनकर चेक करो, कोई कमी बेशी हो तो अभी ठीक कर दूँ। बस अम्मी, ये 2 पेपर्स रह गए, इन्हें चेक करके पहनती हूँ, लैला ने मसरूफियत से जवाब दिया। माया अंदर कमरे में गई और स्क्रब उठा लाई। अब वो चेहरे पर स्क्रब का मसाज कर रही थी। राबिया ने गौर से उसे देखा। तुम ये रगड़ाई क्यों कर रही हो? मैं आज दाऊद के साथ बाहर जा रही हूँ, माया ने जवाब दिया। माया, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया मैंने कि शादी से पहले दाऊद के साथ इस तरह घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है। राबिया नाराज़ी से बोली। अम्मी, दाऊद अब जिस सोसाइटी में मूव करने लगा है वहाँ ये सब बुरा नहीं समझा जाता। मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी तो कोई और लड़की ये कमी पूरी कर देगी। बंदा हैंडसम हो और ऊपर से अमीर तो कोई नहीं छोड़ता उसे, माया ने माँ को समझाया। इतनी मुश्किल से तो माया ने मंगनी की है दाऊद से, इसके आगे पीछे फिरकर अब उसे कोई और लड़की ले उड़े तो ये तो बहुत बुरा होगा। लैला ने तमस्खुराना लहजे में कहा। मैं जितनी खूबसूरत हूँ, मुझे किसी के आगे पीछे फिरने की ज़रूरत नहीं है। माया का लहजा तल्ख हो गया। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो बल्कि होशियार भी हो, लैला ने सर हिलाया। जब तक खाला गरीब थी, हमारे जैसे इलाके में रहती थी, तो तुम्हें खाला अच्छी लगती थी ना दाऊद। जो ही दाऊद का कारोबार चल पड़ा और खाला पॉश एरिया में शिफ्ट हुई तो तुम्हें वो लोग अच्छे लगने लगे। आजकल पैसा ही इंसान के मकाम का तयन करता है, माया ने ज़रा खफा लहजे में कहा। इंसान को दौलत के तराजू में नहीं तोलते बेटा। राबिया ने माया के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। इंसान बहुत कीमती होता है, पैसा तो आनी जानी चीज़ है। यही बात मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लैला ने कहा। दाऊद बहुत अच्छा लड़का, वो तुम्हारी कोई कीमती चीज़ नहीं है जिसकी तुम्हें पहरेदारी करनी पड़े। उसके साथ खलूस और मोहब्बत का ताल्लुक़ इस्तवार करो, फिर किसी और की तरफ नहीं देखेगा वो। अब उसका रुख माया की तरफ था। वो अब भी किसी और की तरफ नहीं देखता, माया ने गरूर से कहा। मुझसे नज़र हटेगी तो किसी और की तरफ देखेगा ना वो। तुमने कमीज़ पहननी है या मैं रख दूँ सिलाई मशीन? राबिया ने लैला को घर का। लाई, ये दे मुझे। लैला ने उठकर कमीज़ ली और अंदर कमरे की तरफ चले गई। माया अब चेहरे पर मास्क लगा रही थी। जिस तरह जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है वैसे ही बाल भी खुराक चाहते हैं और बालों की खुराक तेल है। सारा शिफा के बालों में तेल की मालिश करते हुए बोल रही थी। और तुम्हारी तो इतनी टफ पढ़ाई है मेडिकल की, तुम्हारे बालों के लिए तो तेल का मसाज बहुत ज़रूरी है, वरना गंजी हो जाओगी डॉक्टर बनने तक। नानी भी ऐसे ही तेल लगाती होंगी आपके बालों में, इसीलिए आपके बाल इतने लंबे और घने हैं, शिफा ने कहा। वो कारपेट पर माँ के कदमों में बैठी थी। आहा, सारा ने आह भरी। मेरी अम्मा तो मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। आपकी शादी के बाद नाना कभी नहीं मिले आपसे? शिफा ने पूछा। अब्बा तो उसी दिन पराए हो गए थे जिस दिन उन्होंने दूसरी शादी की थी। सारा का लहजा अफसरदा था और अब तो उन्हें फौत हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। और मेरे दादा दादी, चचा ताया, पुप्पो, मेरे कज़न्स, क्या हमारा कोई नहीं है मम्मा? शिफा ने मुड़कर सारा का चेहरा देखा। माजी का तज़किरा, रिश्तेदारों का जिक्र सारा और हसान के लिए कभी भी खुशगवार नहीं होता था। वजह इस मौजू के साथ मुंसलिक दुख था, अपने महबूब रिश्तों की तरफ से हमेशा रवा रखी जाने वाली बेरुखी का गम था। सारा ने उसका सर सीधा किया और मसाज करते हुए बोली। तुम्हारी दादी तो हसान के बचपन में फौत हो गई थी और तुम्हारे दादा हसान के अब्बा बहुत गुस्से वाले थे, ज़िद्दी और अनापरस्त। एक बार जिस बात पर अड़ जाते फिर उससे भी नहीं अड़ते थे। हसान ने बहुत कोशिश की थी उन्हें हमारी शादी के लिए राज़ी करने की, लेकिन वो नहीं माने। इधर मेरी सौतेली माँ तुली बैठी थी अपने भतीजे से मेरा निकाह करने के लिए, जो आवारा मिजाज होने के साथ साथ शराबी भी था। और फिर आप दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शिफा मुस्कुराई। खैर, ये तो आपने अच्छा ही किया। शादी के बाद भी हसान जाते रहे थे अपने अब्बा के पास उनसे माफ़ी मांगने, लेकिन वो आखिरी दम तक राज़ी नहीं हुए। सारा की आवाज़ धीमी थी, वो जैसे माजी में पहुंची हुई थी। और बाकी ददयाल वाले? शिफा ने माँ को बातों के मूड में देखा तो मौके से फ़ायदा उठाकर पूछ लिया। एक ही तायत है तुम्हारे, अब अब्बा की तरह मगरूर और सख्त मिजाज। बड़ा अरसा जाते रहे हसान उनके पास भी, और हो सकता है वो राज़ी हो ही जाते, लेकिन अजल ने मोहलत ही ना दी। अब तो उनके इंतकाल को भी 10-12 साल हो गए। चलें जी, शिफा ने मायूसी से सर हिलाया। यानी हमारा कोई रिश्तेदार है ही नहीं? कैसी अजीब फैमिली हमारी। और मेरी फ्रेंड्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनकी, और ऊपर से ढेर सारे कज़न्स। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बेटा। सारा ने उसके बाल समेट कर कैचर लगाया।
ہم اپنے گھر میں کس قدر سکون سے اور خوش رہتے ہیں. وہ بھی لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. گھر چھوٹا ہوتا ہے اور فیملی زیادہ, آپس میں لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے. ماما, اگر آپ کو پاپا کے ساتھ جنگل میں بھی رہنا پڑے نا تو مجھے یقین ہے آپ وہاں بھی خوش رہیں گی. شفا اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں. سارا نے تیل کی بوتل کو ڈھکن لگا کر بند کیا اور مسکرائی. میری خوشی تو تم ہو اور تمہارے پاپا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے تو رہنے ہی دے. شفا ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی. میں جانتی ہوں آپ مجھ سے زیادہ پاپا سے پیار کرتی ہیں. سارا نے چونک کر اس کی شکل دیکھی. یہ کیا بات ہوئی؟ تم میری بیٹی ہو, میری جان ہو. ایک ماں کی اپنی اولاد سے محبت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بتائیے, آپ پاپا سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا مجھ سے؟ شفا نے پوچھا. سارا نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. دونوں سے. میں تم دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. تمہاری اپنی جگہ اور تمہارے پاپا کا اپنا مقام ہے. دیکھا؟ شفا ان کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی. آپ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں, لیکن آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہو تو کہے نا. آپ کو تو مجھے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دونوں اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہیں, ایسے ہی آگے کباب میں ہڈی بن کر. وہ اونچی آواز میں بولتی اندر اپنے کمرے میں چلے گئے. سارا بیٹھی رہ گئی. اس سے کیا ہو گیا؟ یہ ایسے کیوں سوچنے لگی ہے؟ ان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے. یہ ایک بڑا اور مہنگا شاپنگ مال تھا جہاں مایا داؤد کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی. اس کے سنہرے بال سیدھے تھے. اورنج اور گرین کنٹراسٹ کے لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. ڈل اورنج لپسٹک اس پر بہت جچ رہی تھی. مایا نے گردن موڑ کر ساتھ چلتے داؤد کو دیکھا. وہ دراز قد تھا, سرخ و سفید رنگت کے ساتھ, براؤن گھنے بال اور براؤن مونچھیں, تیکھے نین نقش کے ساتھ. وہ کسی حد تک یورپین لگتا تھا. حقیقت یہ تھی کہ وہ بے حد وجیح اور دلکش تھا. اوپر سے اس میں پائی جانے والی مخصوص قسم کی بے نیازی اس کی کشش کو اور بڑھا دیتی تھی. لیکن مایا صرف اس کی شخصیت کے سحر کا شکار ہی نہیں ہوئی تھی, بلکہ اس کے داؤد کی طرف راغب ہونے کی بڑی وجہ داؤد کا سوشل سٹیٹس تھا, جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہا تھا. وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا. اپنی انتھک محنت کی بدولت ایک فیکٹری کا مالک بن چکا تھا, اور اب آگے اس کی ترقی کے امکانات بے حد روشن تھے. آئس کریم کھائیے. مایا داؤد کی طرف دیکھ کر مسکرائی. ٹھیک ہے, داؤد نے کہا. پھر اس کے ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگز کو دیکھا. تم نے کچھ اور لینا ہے؟ نہیں, فی الحال بس اتنا ہی. مایا نے کندھے اچکائے. کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک آئس کریم پارلر میں بیٹھے تھے. یہاں کی آئس کریم بہت اچھی ہے. مایا نے آئس کریم کھاتے ہوئے تعریف کی. داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ اپنے موبائل پر میسیجز چیک کر رہا تھا. داؤد, کم از کم جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو اس فون کو بند کر دیا کرو. مایا نے نروٹھے پن سے کہا. بس کچھ ضروری چیزیں دیکھ رہا تھا. داؤد نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گیا. تم اگر کل کچھ زیادہ ہی بزی نہیں رہنے لگے؟ مایا نے پوچھا. داؤد نے اس بات میں سر ہلایا. ہم پورے 15 دن بعد ملے ہیں آج. مایا نے ہلکا سا شکوہ کیا. انفیکٹ کام بہت بڑھ گیا آج کل. بہت سارے آرڈرز لے لیے ہیں, انہیں ٹائم پر کمپلیٹ کرنا ہے. داؤد نے کہتے ہوئے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا. بس اب تمہیں گھر ڈراپ کر کے سیدھا آفس جاؤں گا. ایک ضروری میٹنگ ہے. منگیتر کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے. دے تو رہا ہوں یار. داؤد نے ایک بار پھر موبائل دیکھا. ویسے میں جو محنت کر رہا ہوں یہ بھی تمہاری خاطر ہی کر رہا ہوں. یہ بھی ٹھیک ہے. مایا دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے نزاکت سے مسکرائے. اور آئس کریم منگواؤں؟ داؤد نے پوچھا. اب تمہیں اتنی جلدی ہے تو پھر رہنے دو. مایا نے منہ بنا کر کہا. یہ کہو کہ موٹا ہونے کا ڈر ہے اس لیے منع کر رہی ہو. داؤد مسکرایا. یہ بھی ہے. مایا ہنسی. چلو پھر چلتے ہیں. داؤد اٹھ کھڑا ہوا. حسان, سارا نے ہاتھوں پر موئسچرائزر لگاتے ہوئے شوہر کو مخاطب کیا. وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز کتاب پڑھ رہے تھے. انہوں نے کتاب سے توجہ ہٹائے بغیر کہا. شفا آج کل کچھ عجیب سا بیہیو کرنے لگی ہے. وہ بیڈ پر آ بیٹھی. کیا مطلب؟ حسان نے عینک کے اوپر سے انہیں دیکھا. اسے لگتا ہے جیسے میں اور آپ اس سے زیادہ پیار نہیں کرتے, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہم ایک دوسرے کو توجہ دیتے ہیں. سارا الجھے ہوئے انداز میں بولی. اٹس نارمل. حسان نے کتاب الٹی کر کے سینے پر رکھی. اس عمر میں عام طور پر بچے اپنے رویوں کا اظہار کرتے ہیں. ان میں باغی پن آ جاتا ہے. وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. وہ بچی نہیں حسان, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, اچھی خاصی سمجھدار ہے. میں اسے فل اٹینشن دیتی ہوں. اس کے باوجود وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے. پتہ نہیں کیوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اکیلی ہے. کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے اس کا. حسان نے عینک اتار کر کتاب کے اوپر رکھی. میں نے کہا نا یہ سب وقتی ہے. تم پریشان مت ہو. اچھا, اس کی طرف سے تو پریشان نہیں ہوتی, لیکن آپ کا کیا کروں؟ سارا نے انہیں گھورا. میں نے کیا کیا ہے؟ حسان نے حیران ہو کر انہیں دیکھا.
میں نے آپ سے کہا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کر لیں اور آپ آ کے لیٹ گئے ہیں. صبح بھی آپ واک پر نہیں جاتے. اچھا یار بور مت کرو. حسان نے دوبارہ انک لگا کر کتاب نظروں کے سامنے کر لی. بہت اچھی بک پڑھ رہا ہوں. حسان میری باتوں کو ٹالیے مت. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. سارا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. حسان نے کوئی جواب نہیں دیا. سارا چند لمحے انہیں دیکھتی رہی. پھر اٹھتے ہوئے بولی, میں لائٹ آف کر رہی ہوں, اب سو جائیے. صبح میں نے آپ کو واک کے لیے جلدی اٹھانا ہے. بہت ظالم ہو تم. حسان نے کتاب بند کر سائڈ ٹیبل پر رکھی. سچ کہتی ہے میری بیٹی, تم بالکل بھی پیار نہیں کرتی ہم دونوں سے. پیار کرتی ہوں تبھی تو کہہ رہی ہوں. سارا نے لائٹ آف کر دی. شام جاتے جاتے آخری بار پڑھ کر گھر میں جھانک رہی تھی. مایا اپنے کمرے میں بیڈ پر ڈھیروں سامان پھیلائے بیٹھی تھی. یہ اس کی داؤد کے ساتھ کی جانے والی شاپنگ تھی. پاس ہی بیٹھی رابعہ کے چہرے پر ناراضی تھی. البتہ لیلا اشتیاق سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. سب برانڈیڈ ہے, 15,000 سے کم نہیں ہے کوئی جوڑا بھی. مایا نے شاپر سے کپڑے نکال کر دکھاتے ہوئے کہا. کیا ضرورت تھی اتنا خرچ کرنے کی؟ رابعہ نے کہا. کیا سوچتا ہوگا داؤد کہ تم کس قدر لالچی ہو؟ اس میں لالچ والی کوئی بات نہیں امی. مایا نے کپڑے واپس شاپر میں ڈالے. میں اس کی ذمہ داری ہوں, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری ضروریات کیا ہیں. ابھی صرف منگنی ہوئی ہے, ابھی تم داؤد کی ذمہ داری نہیں ہو. رابعہ نے ناگواری سے سامنے بکھرے سامان کو دیکھا. اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی کچھ خیال کرو. دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا تم نے اس کو. شادی سے پہلے تو لڑکیاں گفٹ تک نہیں لیتی, اپنے وقار کا خیال رکھتی ہیں, اور شادی کے بعد شوہر کو دینے کی عادت ہی نہیں رہتی. ماں نے تلخی سے جواب دیا. اپنے پرانے زمانے کی سوچیں آپ اپنے پاس ہی رکھیے. میں جس طرح اسے ہینڈل کر رہی ہوں کرنے دیں. تو یوں کہو نا کہ تم داؤد کی ٹریننگ کر رہی ہو. لیلا ہنسی. بالکل. میں نے شاپر سے ہینڈ بیگ نکال کر دیکھا. بھائی جب رشتہ جڑ گیا تو اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس لڑکی پر خرچ کرنا پڑے گا. ابھی سے کرے گا تو شادی کے بعد اسے مشکل نہیں ہوگی. صاف بات ہے, میں تو گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی. جو نصیب میں ہو وہ مل کر ہی رہتا ہے. اس کے لیے کسی پلاننگ یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے عزت نفس, جس کی تمہیں بالکل پرواہ نہیں ہے. رابعہ نے غصیلے لہجے میں کہا. امی آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں. مایا نے جھلا کر انہیں دیکھا. داؤد کو اچھا لگتا ہے مجھ پر خرچ کرنا. میں اس پر کوئی زیادتی تو نہیں زبردستی تو نہیں کرتی نا. اور آپ خود سوچئے, مجھ جیسی خوبصورت لڑکی اسے کہیں اور مل سکتی ہے. وہ مجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے, اور وہ بھی اپنی مرضی سے. یہ پرس بہت اچھا ہے. لیلا نے سامان میں پڑے ہوئے ایک پرس کو اٹھا کر دیکھا. تم رکھ لو. مایا نے فراغ دلی سے آفر کی. نہیں تمہیں مبارک ہو. لیلا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا. یہ پھیلاوا جلدی سمیٹو, ابا آنے والے ہیں تمہارے. وہ نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے. رابعہ ناراض لہجے میں کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی. امی کا موڈ آف ہو گیا ہے. لیلا نے فکر مندی سے کہا. چھوڑو تم یہ دیکھو, میں نے کاسمیٹکس کا سامان بھی لیا ہے. مایا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مزید ڈبے کھولنے شروع کیے. ابھی تم رکھو, میں کچن دیکھ لوں. ابا آنے والے ہیں. لیلا بھی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. سب جلتے ہیں مجھ سے. ماں نے بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹنا شروع کر دی. شفا چلو آج سیٹرڈے نائٹ مناتے ہیں. رات کا کھانا کھانے کے بعد حسان نے شفا کو مخاطب کیا. وہ کیسے پاپا؟ شفا پرجوش ہوئی. کوئی اچھی سی ہارر مووی دیکھتے ہیں. انہوں نے آئیڈیا پیش کیا. میں لاتی ہوں. شفا خوشی خوشی اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی. سارا جو برتن سمیٹ رہی تھی ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے بولی. پہلے اس سے پوچھ تو لیں منڈے کو اس کا کوئی ٹیسٹ تو نہیں ہے. کل چھٹی ہے نا, پڑھ لے گی. حسان لاپرواہی سے کہتے ہوئے ٹی وی کے سامنے آ بیٹھے. پاپا اپنے کلیکشن میں سے سب سے زیادہ خوفناک مووی لائی ہوں, ڈریے گا مت. شفا ہاتھ میں DVD لیے چلی آئی. بیٹا تم اسے لگاؤ, میں ذرا چائے بنا لوں. حسان اٹھ کھڑے ہوئے. خبردار. سارا نے انگلی اٹھا کر انہیں روکا. آپ کچن میں نہیں جائیں گے, میں خود چائے بنا کر لاتی ہوں. بیگم تم نے کچن میں میرا داخلہ بالکل بند کر رکھا ہے, میں کوئی اچھوت تو نہیں ہوں. حسان مصنوعی ناراضی سے بولے. آپ اچھوت نہیں ہیں بلکہ اول درجے کے پھوڑ ہیں. ایک چائے کا کپ بنائیں گے اور سارا کچن پھیلا دیں گے. اوپر سے چائے بھی ایسی ہوگی کہ آپ سے خود بھی پی نہیں جائے گی. سارا جتاتے ہوئے بولی. کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ حسان نے احتجاج کیا. کیا ضرورت ہے سیکھنے کی, آپ نے کون سا اگلے گھر جانا ہے, میں لاتی ہوں چائے. سارا کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی. بہت ظالم ہے تمہاری ماں. حسان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شفا سے شکایت کی. پاپا واقعی بہت بری چائے بناتے ہیں, میں نے پی ہوئی ہے. شفا نے مووی لگاتے ہوئے کہا. ایسی بات نہیں, اب میں بہت اچھی چائے بنانے لگا ہوں, کسی دن پلاؤں گا تمہیں. وہ مسکرائے. نو وے پاپا. شفا صوفے سے ٹیک لگا کر نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی. سارا چائے لے کر آئی تو انہوں نے کہا. سارا مجھے ایک گلاس پانی دینا پلیز.
سارا نے چونک کر ان کی شکل دیکھی۔ ان کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ ذرا مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، حسان نے سینے کو مسلتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ بس پانی دے دو۔ سارا جلدی سے پانی لے آئی۔ چلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، حسان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پریشان لہجے میں کہا۔ حسان نے پانی پی کر گلاس انہیں واپس کیا اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آر یو شیور؟ سارا نے فکر مندی سے ان کے ماتھے کا ہاتھ لگا کر چیک کیا۔ ہاں کبھی ہو جاتا ہے ایسا، ڈونٹ وری۔ حسان نے ایزی ہو کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، سارا نے بے چینی سے کہا۔ تم ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، اس لیے ذکر نہیں کیا تھا۔ کوئی ایسا سیریس پرابلم نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں۔ حسان مسکرایا، لیکن ان کی پھیکی پڑتی رنگت سارا سے مخفی نہیں رہ سکی۔ بس کل ہی چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور اب آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، انہوں نے فیصلہ کیا۔ حسان کی صحت کے حوالے سے ان کے دل کو بہت پریشانی لگی تھی کہ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ مایا نے تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ وہ وائٹ اور بلیک جارجٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ سنہرے بال اونچی پونی کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر ریڈ لپسٹک تھی۔ وہ مطمئن ہو کر آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ اپنا پرس اٹھایا اور کچن میں چلی آئی۔ رابعہ کچن میں تھی۔ میں ذرا ابیرہ کی طرف جا رہی ہوں، اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر اطلاع دی۔ رابعہ رول بنانے کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر پلٹی اور اسے نکسک سے تیار دیکھ کر ان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کبھی گھر میں بھی ٹک جایا کرو، آج لیلا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، 100 کام پڑے ہیں، میں اکیلی جان کیا کروں؟ تو لیلا کی چھٹی کرا لینی تھی نا آج، مایا نے بگڑ کر جواب دیا۔ مجھے تو ویسے بھی مہمانوں کے سامنے نہیں جانا ہوتا۔ ضروری جانا تھا اس کو، آ جائے گی آدھی چھٹی لے کر، اور تمہیں میں نے مہمانوں کے سامنے جانے سے منع کیا، کچن میں آنے سے نہیں۔ ابیرہ کی طرف کسی اور دن چلی جانا، ابھی آ کر میری ہیلپ کرواؤ، رابعہ نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا۔ سوری امی، اب میں تیار ہو چکی ہوں، مایا نے ٹکا سا جواب دیا۔ اور آپ اتنا سب کچھ تیار کرنے سے پہلے یہ تو پتہ کر لیں کہ لوگ کیسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ساری محنت ضائع ہو جائے۔ میری بات ہوئی ہے لڑکے کی ماں سے فون پر، رابعہ نے فریج سے دہی نکالا۔ اچھے لوگ لگ رہے ہیں، بس اللہ کرے اس دفعہ بات بن جائے۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ پلٹی۔ اپنی لپسٹک ہلکی کر لو، رابعہ نے پیچھے سے پکار کر کہا۔ وہ کان لپیٹ کر نکل گئی۔ ابیرہ کی کوٹھی اتنی شاندار تھی کہ کسی کو بھی کمپلیکس میں مبتلا کر سکتی تھی، اور وہ بھی ہو جاتی اگر داؤد اتنا ہی شاندار گھر خرید نہ چکا تھا۔ ماں سیدھی اندر چلی گئی۔ ابیرہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکی کتنی سست ہو تم، مایا ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھی۔ تمہارے فون نے مجھے اٹھایا، ورنہ میں نے ابھی اور سونا تھا۔ ابیرہ کی آنکھوں میں نیند بھری تھی، لمبے سیاہ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ ابھی بھی نائٹ ڈریس میں تھی۔ یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں، تم سو جاؤ، مایا نے انگلی سے ٹیبل بجاتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ابیرہ نے ہاتھ سے جمائی روکی۔ ملازمہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی سو ارسل کمرے میں داخل ہوا۔ 2 پیس سوٹ میں ملبوس، امپورٹڈ پرفیوم سے مہکتا ہوا وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ مایا نے استفہامی انداز میں ابیرہ کی طرف دیکھا۔ اس نے باتیں پھیلا دی۔ بھائی آفس جا رہے تھے، تمہارے آنے کا سن کر چھٹی کر لی۔ ابیرہ کی بات سن کر کرسی پر بیٹھتا ہوا ارسل مایا کی طرف جھک کر بولا۔ مایا کے اعزاز میں اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے، آپ ایک انگیجڈ لڑکی پر لائن مار رہے ہیں ارسل بھائی۔ مایا مسکرائی۔ ہائے، ارسل دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بھائی مت کہو، سیدھا دل پر لگتا ہے۔ مایا اور ابیرہ ہنسنے لگی۔ ارسل مایا کو پسند کرتا تھا اور اس کا اظہار اکثر کرتا رہتا تھا۔ ابیرہ سے اس کی دوستی یونیورسٹی کے آخری دنوں میں ہوئی تھی۔ ابیرہ کے والدین اس کے بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ ارسل نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور دل و جان سے چاہتی تھی کہ مایا ارسل کی ہو جائے، لیکن مایا داؤد کے ساتھ اپنے رشتے پر مطمئن تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ ارسل خاندانی امیر تھا، لیکن داؤد جیسی ذہانت اور قابلیت اس میں نہیں تھی۔ مایا کو یقین تھا کہ داؤد اپنی انتھک محنت کی بدولت جلد ہی بہت سو سے آگے نکل جائے گا، اور وہ ترقی کے اس سفر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ کولیسٹرول بہت زیادہ ہے آپ کا اور بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، سارا نے رپورٹس دیکھ کر حسان کو بتایا۔ وہ دونوں اس وقت لیونگ روم میں موجود تھے۔ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر، یہ دونوں ہی بیماریاں آج کل فیشن میں ہیں، حسان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بہرحال سارا نے گہری سانس لی۔ آج سے چٹپٹے اور مرغن کھانے بالکل بند، اور واک پر آپ پابندی سے جائیں گے۔ فی الحال تو مجھے کچھ کھانے کو دو، پھر مجھے آفس بھی جانا ہے، سارا نے موبائل چیک کرتے ہوئے کہا۔
मम्मा खाना दे दें। ये शिफा थी। वो अभी अभी कॉलेज से आई थी और अपने कपड़े बदल कर खाना मांग रही थी। पहले पापा की रिपोर्ट देखो ज़रा। सारा ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। शिफा ने रिपोर्ट देखी और फिर बाप की तरफ देखकर बोली, पापा ये तो बहुत गलत बात है, आप बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। उसके लहजे में तशवीश थी। मौत का एक दिन मुकर्रर है बेटे, फजूल में टेंशन लेने का क्या फ़ायदा। सारा ने मोबाइल पर कुछ टाइप करते करते जवाब दिया, इन्हें छोड़ो, इनसे क्या कहती हो। सारा ने शिफा से कहा, जो करना है मैंने ही करना है, तुम मुझे नेट पर से सिंपल और हेल्दी खानों की रेसिपी निकाल कर देना। टाइम पर दवाई लेंगे और पाबंदी से वॉक करेंगे तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार बेगम, खुदा ना ख्वास्ता कोई कैंसर तो नहीं हो गया मुझे जो ऐसे परेशान हो रही हो। ये आम से मसले हैं जो आजकल हर बंदे को है, तुम खामखा टेंशन ले रही हो। शान चिड़ से कहे, अल्लाह ना करे मुझसे बात तो अच्छी निकाला करें कम अज़ कम। सारा बुड़बुड़ाती हुई खफा सी किचन में चली गई। शिफा हसान के पास आ बैठी। बीमारी चाहे आम सी हो लेकिन वो मोहब्बत ख़ास थी, बहुत ख़ास, जो सारा और शिफा को हसान से थी। और मोहब्बत बहुत बुज़दिल होती है, हम वक्त छिन जाने के खौफ में मुब्तला। काश कोई तो ऐसा आबे हयात होता जो अपनों के साथ को दवाम बख्श देता। कोई ऐसी मकबूल दुआ, कोई ऐसा वजीफ़ा होता जो प्यारों को कभी नज़रों से ओझल ना होने देता। लेकिन इस फ़ानी दुनिया में सिर्फ़ एक चीज़ को बका हासिल है और वो है मौत। माया ने धुले हुए कपड़े तार पर से उतारे। आसमान स्याह बादलों से भरा हुआ था, हवा तेज़ थी। उसने कपड़े अंदर लाकर बेड पर डाले और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा और आप लोगों को पता ही नहीं है। उसने खिड़की खोल दी। कमरा ताज़ा हवा से भर गया। सुबह पर बेड पर बैठी राबिया ने कपड़े तय करने शुरू कर दिए। लैला सुबह कॉलेज जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी। उसके रिश्ते के लिए जो लोग आए थे वो राबिया और इनाम साहब को बहुत पसंद आए थे। लड़का पढ़ा लिखा था और प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। वो लोग रिश्ता मांग के गए थे। अब अगले इतवार को राबिया और इनाम साहब ने उनके घर जाना था। अम्मी अब तो मिला दे मुझे अमर भाई से। माया उनके पास बेड पर आ बैठी। अब तो लैला उन्हें पसंद आ चुकी है, मुझे देखकर वो इसे नापसंद करने से तो रहे। हाँ हाँ, अगली दफ़ा घर बुलाएंगे तो मिल लेना। राबिया मुस्कुराई। एक दफ़ा लैला की बात पक्की हो जाए तो तुम दोनों की इकट्ठी शादी कर दूंगी इंशाल्लाह। इस तरह तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। माया ने मुंह बनाया। पहले आप लैला की कीजिएगा, मेरी बाद में करिए। इतना सब्र कर लेगा दाऊद? लैला ने मुड़कर शरारत से उसे देखा। वो तो कर लेगा, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे अहमद साहब बिल्कुल भी सब्र करने वाले नहीं लगते। माया ज़ेरे लब हंसी, फिर राबिया की तरफ मुड़कर बोली, अम्मी लिखवा लें आप मुझसे, मंगनी होते ही उन्होंने शादी की रट लगा लेनी है। अल्लाह खैर से वो दिन लाए, मैं तो खुद अब देर करने वाली नहीं हूँ। राबिया ने गहरी सांस लेकर कहा। माया के मोबाइल की रिंग बजने लगी थी। उसने फ़ोन उठाकर देखा, दाऊद था। वो मोबाइल लेकर बाहर आ गई। बरामदे की बैरूनी दीवार के पास खड़े होकर उसने फ़ोन अटेंड किया। क्या हो रहा है? दाऊद पूछ रहा था। माया ने सामने बरसती मूसलाधार बारिश को देखा और मुस्कुराई। बारिश एंजॉय कर रही हूँ, और तुम? मैं? दाऊद ने गहरी सांस ली। सोच रहा हूँ। क्या? माया ने पूछा। दाऊद अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ खिड़की से बाहर निकालकर उसने बारिश को अपने हाथ पर महसूस किया और बोला, मुझको अच्छे लगते हैं बादल, बारिश और तुम। इस वक्त तुम्हारे पास तीनों हैं। माया मुस्कुराई। बादल और बारिश हैं, तुम तो नहीं हो। दाऊद ने हाथ अंदर कर लिया। बारिश फिसल गई थी। हाथ खाली था। तुम्हारे पास ना सही, साथ तो हूँ। माया ने हवा से उड़ते अपने बाल समेटे। खाला क्या कर रही हैं? दाऊद ने नाक सिकड़कर कुछ सूंघने की कोशिश की। पकौड़ों की खुशबू आ रही है, अम्मी किचन में पकौड़े बना रही हैं शायद। दाऊद, माया की आवाज़ धीमी हो गई। एक बात कहूँ? तुम कुक क्यों नहीं रख लेते? देखो खाला की उम्र तो नहीं है ना अब किचन में खवार होने की, और मुझे भी कोई ख़ास शौक़ नहीं है कुकिंग का। माया के लहजे में इसरार था। अच्छा। दाऊद एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, हाँ याद आया, तुम किसी दिन आओ ना, अम्मी पूछ रही थी तुम्हारा। उन्होंने कोई जेवर बनवाना है तुम्हारे लिए, वो तुम्हें दिखाना चाह रही हैं। कहो तो मैं पिक कर लूँ तुम्हें? ओके। माया खुश होगी, बनाती हूँ प्रोग्राम। बात ख़त्म करके दाऊद ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश आहिस्ता हो गई थी। बादल उड़कर किसी और देश जा रहे थे। लॉन के दरख्त झूम झूम कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। फूल अपने रुखसारों पर बारिश के कतरे लिए लजा रहे थे। न जाने क्यों माया से मिलकर उससे बात करके उसे हमेशा एक खालीपन का एहसास होता था। कुछ था उनके ताल्लुक़ में जो मिसिंग था, कोई कमी थी जो अपने होने का शिद्दत से एहसास दिलाती थी। ऐसी तशनगी जो दिल में कांटे की तरह चुभती थी। वो सादा सी एक शाम थी जब एक छोटी सी तकरीब में लैला की उंगली में अमर के नाम की अंगूठी पहना दी गई।
हाजरा बेगम और दाऊद भी मधु थे। लैला ग्रे फैंसी लंबी फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। अमर खुश मिजाज और हंसमुख लड़का था, लम्हों में बेतकल्लुफ़ हो जाने वाला। सब बेहद खुश और मुतमईन थे। भाई राबिया, अब लैला के साथ साथ मेरी बहू को भी रुखसत करने की फ़िक्र करो। बहुत रैली, मैं अकेली अब नहीं रहा जाता। मेहमानों के जाने के बाद बड़े कमरे में महफिल जमी हुई थी। जब हाजरा बेगम ने राबिया से मुतालबा किया, क्यों नहीं आपा, राबिया ने उनके घुटने पर हाथ रख कर तसल्ली दी। मेरा भी यही प्रोग्राम है, बस कुछ तैयारी हो जाए। माया की तो तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, ये तो मेरी बेटी है, इसके लिए तुम्हें कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, और मैं कुछ लूँगी भी नहीं, हाजरा बेगम ने साफ लफ्ज़ों में बताया था। लेकिन आपा, राबिया कुछ हिचकिचा कर बोली, दस्तूर ज़माना, और फिर जो इसका हक़ है तो देना ही है ना। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मैं इस घर से माया के अलावा कुछ नहीं लूँगी। तुम सिर्फ लैला की फ़िक्र करो। इस गुफ्तगू से बेनियाज लैला और माया अपने कमरे में थी। लैला अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। माया ने उसे तारीफ़ी अंदाज में देखा। चीज़ें तो अच्छी लाए हैं तुम्हारे ससुराल वाले। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। लैला ने दुपट्टा उतार कर कुर्सी के पुष्ट पर डाला। दाऊद कहाँ है, तुम ज़रा उसको देख लो। माया इस बात में सर हिलाकर बाहर निकल आई। दाऊद टेरेस पर खड़ा था। शाम से आंचल की ओढ़ रही थी। आंचल ओढ़ रही थी। वो खामोशी से उसके साथ जाकर खड़ी हो गई। दाऊद ने रुख मोड़ कर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी लग रही हो। मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। वो ज़रा नखरे से मुस्कुराई थी। सफ़ेद एम्ब्रॉयडर्ड लिबास में वो वाकई दिल को छू जाने की हद तक अच्छी लग रही थी। सुनहरी बाल फ्रेंच बैंड में मकीद थे। दाऊद हल्का सा हंसकर खामोश हो गया। उनके दरमियान हमेशा लफ्ज़ों की किल्लत रहती थी। अजीब बात है, वो एक दूसरे को पसंद करते थे, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने के ख्वाह थे, फिर भी ना चाहने के बावजूद अजनबियत किसी तीसरे फरीक की तरह उनके दरमियान ज़बरदस्ती घुस आती थी। उन्हें आपस में बात करने से पहले हमेशा ये सोचना पड़ता था कि क्या बात की जाए। कुछ लम्हे मज़ीद खामोशी की नज़र हो गए। आइसक्रीम खाओगी? बुलाकर दाऊद ने ऑफ़र की। नेकी और पूछ-पूछ? माया मुस्कुराई। लैला और बिलाल को भी बुला लो। ओके। माया अंदर की तरफ बढ़ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे में एसी की खनकी फैली थी। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर महवे ख्वाब दाऊद साफ नज़र आ रहा था। यकायक मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। दाऊद ने नींद में इधर उधर हाथ मारकर मोबाइल बाजियाब करके कान से लगाया। हेलो, उसकी आवाज़ में नींद भरी थी। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट था। सर, एक मसला हो गया। दाऊद की आंखें पूरी की पूरी खुल गई। बुखारी साहब, क्या हुआ? खैरियत तो है? खैर नहीं है सर, बुखारी घबराई हुई आवाज़ में बोल रहा था। फैक्ट्री में आग लग गई, आप जल्दी से आ जाइए। क्या? दाऊद पर जैसे बिजली गिरी थी। वो घबरा कर उठ बैठा। कैसे? आई डोंट नो सर, गैस लीकेज थी या शॉर्ट सर्किट, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया है, आप भी आ जाइए। दाऊद ने तेज़ी से मोबाइल और वॉलेट उठाया था। कार की चाबी लेकर वो बाहर निकला। हाजरा बेगम के कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसके कदम ठटके। उनके कमरे की लाइट ऑन थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। हाजरा बेगम जाए नमाज़ पर थी। यकीनन वो तहज्जुद पढ़ रही थी। वो बेचैनी से उनकी नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। सलाम फेर कर हाजरा बेगम ने सामने देखा। उनका खुबरू बेटा शब ख्वाबी के लिबास में खड़ा होंठ कुचल रहा था। खैरियत है बेटे? हाजरा बेगम ने शफकत से पूछा। अम्मी, फैक्ट्री में आग लग गई है, मैं जा रहा हूँ, दाऊद ने इत्तला दी। अल्लाह खैर। उन्होंने दहलकर सीने पर हाथ रखा। बस आप दुआ करिए नुकसान ज़्यादा ना हुआ हो। वो बाहर निकल गया। हौसले से बेटा। वो दरवाजे तक उसके पीछे गई थी। ध्यान से ड्राइव करना। गाड़ी पोर्ट से निकलने तक वो उस पर आयत पढ़ कर फूंकती रही। चौकीदार ने बैरूनी गेट बंद किया तो वो वापस पढ़कर जानमाज़ पर आ बैठी। उनके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। फैक्ट्री आग के शोलों की लपेट में थी। आग की लपेटें आसमान की तरफ जा रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। दाऊद अब्बासी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी नज़रों के सामने उसकी बरसों की मेहनत आग में जल रही थी। बाप के छोड़े हुए कलील सरमाए से उसने कारोबार का आगाज़ किया था। फिर इसके बाद उसने दिन का सुकून और रात की नींद खुद पर हराम कर ली थी। दिन रात की मुसलसल मेहनत के बाद आज वो कारोबारी हलकों में एक मोतबर मकाम हासिल कर चुका था और अब अचानक जैसे वो आसमान से ज़मीन पर आ गिरा था, या शायद ज़मीन भी उसके कदमों के नीचे थी या नहीं, शायद वो हवा में मुअल्लिक था। किस कदर जालिम चीज़ है ये आग, जला देने वाली, खाकस्तर कर देने वाली, मिनटों में भस्म कर देने वाली। ये जहन्नुम सिर्फ आग जला रही थी वो सब कुछ जो उसने हासिल करने में कई वर्ष लगाए थे, और वो बेबस बैठा देख रहा था। ड्राइंग रूम में सभी मौजूद थे। राबिया बेगम, इनाम साहब, लैला, बिलाल और माया। वो सब फैक्ट्री के हादसे का अफसोस करने आए थे। सामने वाले सोफे पर दाऊद बैठा था, नीले रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस। आस्तीनों के कफ पलटे हुए थे।
اس کی شیو ہلکی سی بڑی ہوئی تھی، براؤن آنکھوں میں سرخ ڈورے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس پریشانی میں بھی وہ بلا کا وجہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ ہاجرہ بیگم بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں داؤد کا ہاتھ تھا۔ یہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کو تقویت دینے کا انداز تھا، اور یہ ہاجرہ بیگم کے دیے گئے حوصلے کا ایک کمال تھا کہ داؤد ہمت ہارنے کے بجائے نقصان کی شدت کو کم کرنے کے لیے حالات کا مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ کتنا نقصان ہوا ہے اندازاً؟ بالآخر انعام صاحب نے کھنکھار کر پوچھا۔ انکل، گودام میں مال پڑا تھا، وہ سب جل گیا۔ ورکنگ ایریا میں مشینری کو بھی نقصان پہنچا، باقی فرنیچر اور بلڈنگ کو پہنچنے والا نقصان الگ ہے، داؤد نے تفصیلاً بتایا۔ انعام صاحب نے سوچ انداز میں سر ہلایا۔ بینک سے لون لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی سب نفوس خاموشی سے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ داؤد نے نفی میں سر ہلایا۔ بینک سے میں پہلے ہی کافی لون لے چکا ہوں، اس کی انسٹالمنٹس چل رہی ہیں۔ میرے پاس زیور پڑا ہے، اسے بیچ دو، ہاجرہ بیگم نے بیٹے کو مشورہ دیا۔ زیور؟ میں نے دہل کر ان کی شکل دیکھی۔ اس زیور سے تو اس کا زیور بھی تھا جو ہاجرہ بیگم وقتاً فوقتاً بنواتی رہتی تھی۔ نہیں امی، صرف زیور بیچنے سے کام نہیں چلے گا۔ داؤد نے ماں کی طرف دیکھا۔ یہ گھر بھی بیچنا پڑے گا۔ مایا کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ یہ عالیشان محل جس میں ابھی اس نے آنا تھا، رہنا تھا، اس کی آمد سے پہلے ہی بکنے جا رہا تھا۔ اس کے در و دیوار کے ساتھ اس کی بے شمار خواب منسلک تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہونے جا رہا تھا؟ کیا گھر بیچے بغیر کام نہیں چل سکتا؟ مایا نے حسرت سے اپنے خوابوں کے محل کو دیکھتے ہوئے داؤد سے سوال کیا۔ داؤد نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ ہاجرہ بیگم نے مایا کو مخاطب کیا۔ اللہ داؤد کو زندگی صحت دے، پھر بنا لے گا سب کچھ۔ زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے نا، بس اللہ ایسے نقصان سے بچائے جو ناقابل تلافی ہو۔ کیوں داؤد؟ انہوں نے داؤد کا ہاتھ دبایا۔ جی امی، وہ سعادت مندی سے بولا تھا۔ اللہ ہمت دے میرے بچے کو، رابعہ بیگم نے پیار سے داؤد کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم پریشان مت ہونا بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ واپسی پر مایا انعام بے حد افسردہ تھی۔ اس کے خوابوں کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی، سب کچھ حاصل ہونے سے پہلے ہی ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ زیادہ پریشان مت ہو مایا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واپس آ کر جب دونوں بہنیں اپنے کمرے میں پہنچی تو لیلا نے مایا کو تسلی دی۔ کب تک؟ مایا تڑک کر بولی۔ پہلے 10 سال لگے تھے داؤد کو اسٹیبلش ہونے میں، اب کیا مزید 10 سال لگیں گی؟ کیوں 10 سال لگیں گے؟ لیلا نے اپنے بستر پر بیٹھ کر دوپٹہ اتار کر تکیے پر رکھا۔ اب شہر میں اس کا ایک نام ہے، مقام ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، جلد وہ دوبارہ سب کچھ حاصل کر لے گا۔ بس تم ثابت قدم رہو، اس مشکل وقت میں اگر تم اس کا ساتھ دوگی، ہمت بندھاؤ گی تو وہ ہمیشہ اس بات کی قدر کرے گا۔ مایا نے نخوت سے ناک چڑھائی اور دروازہ کھول کر بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ ہوا مدھم تھی، سیاہ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ اسے ہاجرہ خالہ کا پرانا گھر یاد آیا، چھوٹا سا بوسیدہ گھر جہاں انہوں نے ایک عمر گزاری تھی۔ تو اب وہ لوگ دوبارہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے ایک نامعلوم مدت تک کے لیے، اور وہ مایا انعام جو شہزادیوں جیسی شان رکھتی تھی، بیاہ کر ایسے پرانے گھر میں جائے گی، ٹوٹے ہوئے فرش پر پوچھا لگائے گی اور تنگ کچن میں سارا دن کھانا پکایا کرے گی۔ آگ کی تپش سے اس کی چاندنی جیسی رنگت سلونا ہو جائے گی۔ ریشمی بال جھاڑ جھنکار کی صورت اختیار کر لیں گے، بالوں کو کس کر جوڑے کی شکل میں لپیٹے ہوئے کام عورت کی طرح، ایک ملازم کی طرح وہ زندگی گزار دے گی۔ اور جب تک حالات سدھریں گے وہ کیا سے کیا بن چکی ہوگی، اپنا حسن، اپنی جوانی، اپنے خواب، اپنی خواہشات، سب کچھ گوا کر، سب کچھ مٹی کر کے وہ داؤد کی نظر میں دیوی بن بھی گئی تو اس سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی، وہ کبھی بھی جذباتی نہیں رہی تھی۔ وہ جذباتی تھی، وہ جانتی تھی جذبات اندھے ہوتے اور انسان کو کسی بھی اندھی گلی میں لے جا سکتے۔ وہ ہمیشہ اپنا ہر فیصلہ عقل کی روشنی میں کرنے کی عادی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ بے وقوف بھی نہیں تھی، وہ مایا تھی، مایا انعام، جتنی حسین اتنی ہی عقل مند، جتنی خوبصورت اتنی ہی ذہین۔ وہ مایا انعام تھی، اسے راستہ بنانا بھی آتا تھا اور راستہ بدلنا بھی۔ وہ عقل کا تقاضا، اور عقل کا تقاضا یہی تھا کہ جس راستے پر کانٹے لگے ہوں اسے چھوڑ دیا جائے، جو رشتے زندگی کو مشکل بنانے لگے ان سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ دن رات کے آنے جانے میں عجیب سی بوریت شامل ہو گئی تھی۔ لیلا اپنے کالج میں بزی تھی، کبھی کبھی اس کے سسرال والے آ جاتے تو گھر میں کچھ گہما گہمی ہو جاتی۔ داؤد اور ہاجرہ بیگم پرانے محلے میں اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ داؤد نے اپنی کوٹھی بیچ دی تھی، گھر اور بینک میں رکھے سب زیور بھی بیچ دیے تھے، اور اب دن رات ایک ہی اپنی پرانی پوزیشن بحال کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اس کے پاس اپنے لیے فرصت نہیں تھی، کچھ جا کے مایا کو ٹائم دیتا۔ انہی روکھی پھیکے دنوں سے گھبرا کر وہ ابیرہ کی طرف چلی آتی۔ ابیرہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔
इतने दिनों से शॉपिंग का प्लान बना रही थी, लेकिन अरसल भाई को टाइम ही नहीं मिल रहा। अब उन्हें बताती हूँ फ़ोन करके, तुम्हारे आने का देखना भागे चले आएंगे। और वो वाकई चला आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ माया की झलक देखने, उसके साथ वक्त गुजारने के लिए। माया नाज से मुस्कुराती रही। वो बहुत दिल लगाकर तैयार होकर आई थी, रेड एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट और ब्लू पजामे के साथ, रेड और ब्लू शिफॉन के दुपट्टे में उसका हुस्न निखर आया था। रेड लिपस्टिक ने चेहरे को एक अनोखी जोत अता की थी। सुनहरे बालों की चुटियाँ बनाकर उसने आगे की तरफ डाली हुई थी। अरसल की नज़रें बार बार उसके का तवाफ़ करती थी। वो बेनियाज बनी उसकी बेकरारी को एंजॉय कर रही थी। अरसल ने उन दोनों को 5 स्टार होटल में लंच करवाया था और अब अबीरा शॉपिंग कर रही थी। माया उसका साथ दे रही थी और अरसल माया के साथ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तुम भी कुछ ले लो, उसने माया को ऑफ़र की थी, जिसे माया ने सहूलियत से मना कर दिया था। उसे मौका महल का ख्याल रखना आता था। ज्वेलर शॉप में अबीरा अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर रही थी। माया यूं ही मुख्तलिफ ज़ेवरात को देख रही थी जब उसे एक अंगूठी बेहद पसंद आई। अंगूठी डायमंड की थी, दरमियान में एक बड़ा सा सफ़ेद डायमंड था और अतराफ में बहुत से छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। माया ने अंगूठी पहन कर देखी, उसका मखरूती हाथ एकदम जच गया था। बहुत अच्छी लग रही है। अरसल उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। माया ने अंगूठी उतार कर वापस बॉक्स में रख दी। मैं तो वैसे ही देख रही थी। अरसल ने वो अंगूठी पैक करा ली थी। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। आपने ये रिंग क्यों खरीदी? माया ने उससे पूछा। तुम्हारे लिए, अरसल ने जवाब दिया। और आपका ख्याल है मैं ये ले लूँगी? माया का लहजा इस्तज़ाइया था। अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर तो लोगी ना। अरसल मुस्कुराया। क्या मतलब? मतलब यह कि अगर मुझे तुम्हारी पसंद की रिंग खरीदने का मौका मिल गया तो ऐन मुमकिन है कभी उसे तुम्हें पहनाने का मौका भी मिल ही जाए। इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। माया सर झटक कर खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सी पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। वो कौन सा दाऊद के साथ निकाह के बंधन में बंधी हुई थी। एक मंगनी ही तो थी जो कभी भी टूट सकती थी। ये ठीक है कि अरसल दाऊद जितना हैंडसम नहीं था, लेकिन उसके पास बेशुमार दौलत थी। फिर वो उससे मोहब्बत भी करता था, तो फिर और क्या चाहिए था? रास्ता तो सामने था, सीधा और साफ, फूलों से भरा। सिर्फ कदम बढ़ाने की ज़रूरत थी और कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत की। और हिम्मत की माया में कमी नहीं थी। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए खुद गर्ज होना पड़ता है। ये माया इनाम का अपना बनाया हुआ असूल था और वो इस पर हमेशा से अमल करती आई थी। और ज़िंदगी हसान अब्बासी के घर में भी बेहद सबक रफ्तारी से बहती थी। शिफा ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी। हसान ऑफिस गए हुए थे और सारा हस्बे मामूल किचन में थी। उन्होंने प्रेशर कुकर चूल्हे पर चढ़ाकर वेट लगाया। तभी फ़ोन की बेल बजी थी। सारा का मोबाइल पास ही शेल्फ पर पड़ा था। उन्होंने उठाकर देखा, हसान के दोस्त रज़ा की कॉल थी। उन्होंने फ़ोन अटेंड करके मोबाइल गर्दन पर कंधे के दरमियान में दबा दिया और सलाद के लिए प्याज काटना शुरू की। जी रज़ा भाई, कैसे हैं आप? भाभी, हसान का एक्सीडेंट हो गया। रज़ा कह रहे थे। छुरी एकदम सारा के हाथ पर लगी थी। खून बल बल करके बह निकला, लेकिन उन्हें शायद इसका एहसास भी नहीं था। हसान कैसे हैं? वो ठीक तो हैं? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी उन्हें? वो बेताबी से पूछती चली गई। वो हॉस्पिटल में है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ भाभी। रज़ा ने फ़ोन बंद कर दिया। सारा शर्त थामे बेजान कदमों से खड़ी रह गई। उनका दिल किसी अनहोनी का सिग्नल दे रहा था। मम्मा, शफा पानी पीने किचन में आई थी। सारा के हाथ से खून निकलता देखकर तीर की तरह उनकी तरफ बढ़ी। खून फर्श पर गिरकर नक्शो नगार बना रहा था और सारा सफ़ेद लट्ठे जैसा बेरंग चेहरा लिए खड़ी थी। इतना बड़ा कट लगा है आपके हाथ पर और आप आराम से खड़ी हैं? शिफा उनका हाथ हमें सिंक तक ले गई। पानी का नल खोलकर उनका हाथ पानी के नीचे किया। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। वापस आई तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो सारा का हाथ हमें किचन से बाहर लाई, उन्हें सोफ़े पर बिठाया। सोफ़े में बैठकर उनके हाथ की बैंडेज की। जब वो फर्स्ट एड बॉक्स खोल रही थी, सारा ने उसे मुखातिब किया। शिफा, उनकी आवाज़ जैसे दूर किसी कुएं से आ रही थी। जी मम्मा। शिफा ने इतनी देर में पहली बार ध्यान से माँ का चेहरा देखा और परेशान हो गई। वो यकायक बेहद बूढ़ी और कमज़ोर नज़र आने लगी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने उनके रुखसार पर हाथ फेरा। वो ठंडी हो रही थी। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। क्या? शिफा की आवाज़ों पर बिजली गिरी थी। पापा ठीक तो हैं? वो हॉस्पिटल में है। रज़ा भाई मुझे लेने आ रहे हैं, सारा ने डूबते हुए दिल के साथ उसे बताया। शिफा की आंखें आंसुओं से लबाब भर गई। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सारा ने उसे देखा। वो दुपट्टे के बगैर थी। ठीक है, तुम दुपट्टा ले लो। उसी पल बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। रज़ा आ गए थे। सारा उठकर तेज़ी से बाहर की तरफ लपकी। नौकर शोर मचा रहा था। शिफा ने अपने बहते आंसुओं को साफ करते हुए चूल्हा बंद किया। सोफे पर पड़ा हुआ सारा का पर्पल दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। वो महक रहा था।
बैरूनी दरवाज़ा लॉक करके जब वो गाड़ी में पहुंची तो सारा गाड़ी में बैठी रज़ा से हसन के बारे में पूछ रही थी। शिफा ने दहलकर रज़ा का इंतहाई सीरियस चेहरा देखा था। वो सारा को तसल्ली रखने का कह रहे थे, लेकिन उनका अपना चेहरा कोई और कहानी सुना रहा था। रज़ा और सारा दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शिफा ने बेख्तियार माँ का हाथ थामा था। रज़ा उनके आगे चल रहे थे। कॉरिडोर में से गुजरते हुए वो रुके और मुड़कर सारा की शक्ल देखी, गहरा सांस लेकर हिम्मत जमा की और सारा के कंधे पर हाथ रख दिया। शिफा खामोशी से उनका हाथ थामे उनकी तरफ देख रही थी। सारा का दिल लर्ज रहा था। उन्होंने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था। भाभी, रज़ा ने थूक निगलकर सारा की तरफ देखा। वो वहशत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। उनका रोमा रोमा चला रहा था, फरियाद कर रहा था, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। क्या नहीं था उस वक्त सारा के चेहरे पर? डर, खौफ, बेचारगी, बेबसी। लेकिन रज़ा रुक नहीं सकते थे। जो हो गया था वो बताना ज़रूरी था। बर्बाद होने वाले को उसकी बर्बादी की इत्तला तो देनी होती है ना। हसन हम में नहीं रहा भाभी। रज़ा रो पड़े थे और यहीं पर सारा की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो हसन के नाम से जीती थी। उनकी सांसें अपने महबूब शौहर की सांसों के साथ बनी थी। उनके जाने का सुनकर उनके दिल ने चलने से इनकार कर दिया। वो भी भरभरी मट्टी की तरह गिरती चली गई। शिफा ने चीख कर उन्हें संभालने की कोशिश की थी। रज़ा ने चिल्लाकर स्ट्रेचर मंगवाया। हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डाला और आईसीयू में ले गए। रज़ा ने पीछे रह जाने वाली लड़की को देखा। वो लूटी पुटी खड़ी थी, तन्हा और बदहवास, गुलाबी चेहरा और सुर्ख आंखें लिए। कहीं वो गिर ही ना जाए। उन्होंने शफकत से उसके गिर्द बाजू फैला दिया। आओ बेटा। शिफा ने जैसे धक्का लगाकर अपने बेजान हुए वजूद को घसीटा था। वो रज़ा के साथ बेंच पर आ बैठी। उसके हवास जवाब दे रहे थे। उसका जान से प्यारा बाप दुनिया छोड़ गया था और माँ हाथ छुड़ाकर अंदर आईसीयू में जा लेटी थी। उसके आंसू एकदम खुश्क हो गए थे। कॉरिडोर में चलता फिरता मेडिकल स्टाफ, फर्श साफ करता, स्वीपर, बातें करते हुए गुजरते डॉक्टर्स, मरीज़, उनके रिश्तेदार, वो किसी को नहीं देख पा रही थी। उसके साए साए करते कान कोई आवाज़ नहीं सुन रहे थे। दुनिया ख़त्म हो गई थी, एकदम बिल्कुल ख़त्म। शायद क़यामत थी, रोज़े हशर। आसमान आग बरसा रहा था। ज़मीन तो बनी हुई थी वो, और वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली, तन्हा। वो जैसे पुल से रात पर चल रही थी। कदम बढ़ाएगी तो गिर जाएगी। उसका दिल चाहा वो चिल्लाए, इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि ज़मीन आसमान फट जाए। वो रोई, इतनी शिद्दत से रोई कि सारी दुनिया उसके गम में डूब जाए। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसका हलक खुश्क हो चुका था। उसका गला बंद हो चुका था। वो बिलक बिलक कर रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे फट गई थी। वो तो उन्हें झपका भी नहीं पा रही थी। उसे माँ चाहिए थी। वो उसके सीने से लगकर रोना चाहती थी, उसके साथ मिलकर अपने बाप का गम मनाना चाहती थी। प्लीज़ मम्मा, वापस आ जाइए। उसके कुरलाते दिल ने दुहाई दी थी, मुझे अपने सीने से लगा लें। शायद ये कोई डरावना ख्वाब है जिसमें फंस गई हूँ। मुझ पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी, मुझे इस अज़ियत से निकालिए। मुझे बताइए सब ठीक है, ये सिर्फ़ एक ख्वाब है, भयानक ख्वाब और कुछ नहीं। मुझे बताइए मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ, मेरी मम्मा मेरे पास है। रज़ा के पास हसन का फ़ोन था। वो उसमें से कोई नंबर ढूंढ रहे थे। जब डॉक्टर आईसीयू से निकला था, रज़ा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। शिफा उठकर उसके पास आ खड़ी। डॉक्टर मायूसी से सर हिला रहा था, अफसोस का इजहार कर रहा था। वो पुल से रात से नीचे गिर गई। नीचे बहुत दूर भड़कता अलाव था। लॉन के बीचों बीच दोनों मैयतें रखी हुई थी। नीचे चादरें बिछा दी गई थी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। एक ही घर में यकायक होने वाली दो अमवात ने हर सुनने और जानने वाले को अश्कबार कर दिया था। शिफा दीवार से टेक लगाए बैठी थी, गुलाबी कपड़ों पर माँ का पर्पल दुपट्टा ओढ़े। औरतें आती, उससे गले मिलती और बैठ जाती, आपस में बातें करने लगती, उस पर गुजरने वाली क़यामत का अफसोस का इजहार करती, उसकी बेचारगी, यतीमी और लाचारी पर तरस खाती। लेकिन वो खफा थी, सारी दुनिया से खफा, और सबसे ज़्यादा उन दोनों नफूस से खफा जिनसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मैं कहती थी ना, आप दोनों को मुझसे प्यार नहीं, आप सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे के लिए जीते रहो और एक दूसरे के साथ ही मर गए। मुझे फिर क्यों पैदा किया था? अगर तन्हा ही छोड़ना था तो क्यों लाए थे मुझे इस दुनिया में? बहुत जालिम है आप दोनों। जाते हुए ज़रा एहसास नहीं किया कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जीऊँगी आप दोनों के बिना, मैं कैसे रहूँगी अकेली। आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों छोड़ दिया मुझे अकेला? मेरा तो कोई भी अपना नहीं है। मैं कभी आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, और मम्मा आपको तो बिल्कुल भी नहीं। आप थोड़ा सा हौसला नहीं कर सकती थी क्या? मेरी खातिर ही सही, मुझे आपकी गोद चाहिए थी। मेरे पापा चले गए थे, मेरे पापा। उसका दिल रो रहा था, लेकिन आंखें खुश्क थी, और वो दिल रहा ही कहाँ था। वो तो ज़ख्म बन गया था। दर्द से बुलबुलाता हुआ कोई उससे आकर मिला था, उसके साथ लगाकर प्यार किया था, उसने देखा भी नहीं।
اس کی دنیا چلی گئی تھی، باقی دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ محلے کی کوئی عورت آنے والی سے پوچھ رہی تھی۔ میں اس کی تائی ہوں، سارا کی جیٹھانی، آنے والی نے بتایا تھا۔ بچی کو رلائیے، دل کا غبار نکالے تو اچھا ہے، کوئی کہہ رہا تھا۔ شفا نے سامنے چادر میں لپٹے ماں باپ کو دیکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، یہ آسمان، زمین، درخت پورے، صرف میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ یہ زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس دنیا کو آگ کیوں نہیں لگ جاتی؟ اگر وہ نہیں ہے تو باقی سب کیوں ہیں؟ اور میں کیوں زندہ ہوں اب تک؟ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی؟ میں کیوں نہیں مر جاتی؟ اس کا دل چاہا کسی پتھر پر سر دے مارے، اتنی زور سے کہ اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ بیٹی، اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ابھی لے جائیں گے۔ ان کو کسی عورت نے گلوگیر آواز میں مخاطب کیا تھا۔ اس نے دوڑ کر کچھ دور پڑی میتوں کو دیکھا اور اٹھ کر سارا کے پاس آئی۔ چادر ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر واپس کھینچ لیا۔ میں نہیں دیکھوں گی آپ کا چہرہ، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں ناراض ہوں آپ سے، ہمیشہ ناراض رہوں گی، کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ لیکن میرے پاپا، انہوں نے تو جان بوجھ کر مجھے نہیں چھوڑا، میرے پاپا، پیارے پاپا۔ وہ اٹھ کر حسان کی چارپائی پر آئی، چادر ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، یکایک کسی مردانہ ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ چھڑایا اور چادر ہٹانے کے لیے آگے بڑھی۔ اس دفعہ روکنے والے نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے پیچھے کیا تھا۔ وہ بفر کر مڑی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ کوئی گورا سا لڑکا تھا، اس کا دھکا لگنے سے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، پھر فوراً ہی آگے بڑھ کے اسے نے بازو پکڑ لیا۔ نہیں، پلیز چہرہ مت دیکھو، وہ لجاجت سے بولا۔ وہ میرے پاپا ہیں، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ گھرائی تھی، ساتھ ہی بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ امی پلیز، لڑکے نے ماں کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ داؤد عباسی تھا، حسان عباسی کا سگا بھتیجا۔ حاجرہ فوراً اٹھ کر آئی، شفا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور رونے لگی۔ بچے، تمہارے پاپا کا چہرہ خراب ہو گیا ہے، تم مت دیکھو۔ اسی اثنا میں کچھ آدمی اندر آئے تھے، وہ میتوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ نہیں، مت لے کر جاؤ میرے پاپا کو، ماما، ماما۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی اور سب کو رلا رہی تھی۔ اور وہ دونوں چلے گئے، سارا، حسان اور حسان عباسی۔ ان کی زندگی اتنی تھی، وقت پورا ہو جائے تو جانا تو پڑتا ہے۔ ان کی موت بھی اسی طرح لکھی تھی، ایک ہی دن میں۔ ساتھ جینے مرنے کے وعدے تو سبھی پیار کرنے والے کرتے، ساتھ جی بھی لیتے، لیکن موت، وہ تو اکٹھی کسی کسی کی لکھی ہوتی ہے، ہزاروں میں سے کسی کی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ شفا سے پیار نہیں کرتے تھے، اولاد تو جان ہوتی ہے والدین کی، اور کوئی بھی اپنی اولاد کو تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اور یوں بے آسرا تو کبھی بھی نہیں۔ لیکن جانا یا نہ جانا اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو بس لکھا ہوتا ہے ازل سے۔ تقدیر کے اوراق میں کس نے کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، سب ازل سے لکھ دیا گیا ہے۔ حسان کب چاہتے ہوں گے کہ وہ اپنی محبوب بیوی اور جان سے پیاری بیٹی کو چھوڑ کر یوں اچانک رختے سفر باندھ لیں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے، یوں ہی اچانک چلتے پھرتے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو، تمہارا وقت پورا ہوا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے۔ جانے والا بھی مجبور ہوتا ہے اور پیچھے رہ جانے والے بھی۔ مالک کا حکم اٹل ہوتا ہے، اور انسان تو دراصل ہے ہی مجبور، بے حد مجبور۔ لیکن یہ سب کون سمجھاتا شفا کو؟ وہ جذباتی تھی اور کم عمر، اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی، لاڈلی بیٹی۔ ماں صدقے واری ہوتی تھی، باپ جان چھڑکتا تھا، پھر بھی اسے لگتا تھا اسے کم پیار دیا جا رہا ہے، اور اسے پیار چاہیے تھا، اسے ان دونوں کا سارا وقت چاہیے تھا۔ وہ جو اسے کبھی رونے نہیں دیتے تھے، انہی کی وجہ سے آج وہ رو رہی تھی، اور اتنا رو رہی تھی جتنا وہ ساری عمر میں بھی نہیں روئی تھی۔ محلے والے چلے گئے تھے، لیکن گھر میں صرف داؤد اور حاجرہ بیگم رہ گئے تھے۔ کچھ عرصہ قبل جب حسان کی طبیعت خراب رہنا شروع ہوئی تو انہیں شدت سے احساس ہوا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو ان کی بیوی اور بیٹی کے پاس کوئی بھی اپنا رشتہ نہیں ہے۔ سو انہوں نے داؤد کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کام قدرت خود ان سے کروا رہی تھی، ان کا جانا ٹھہر گیا تھا۔ انسان اگر اپنی اولاد کے لیے 100 راحتیں ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا انسان کو یوں ہی کیسے چھوڑ سکتا؟ وہ تو سمیع البصیر ہے، اپنے بندوں کو ہمہ وقت دیکھنے والا۔ خیر، خیبر اور علیم ان کی شہرگ سے بھی قریب۔ دکھ اگر مقدر ہو تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ انسان ہزارہا سال سے یوں ہی چلتی آ رہی ہے، زندگی ہزارہا سال سے۔ شفا اس وقت سارا اور حسان کے کمرے میں تھی، اس کے ہاتھ میں ان دونوں کی تصویر تھی۔ آپ کو تو مجھ سے پیار نہیں ہے نا؟ لیکن میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، بالکل بھی نہیں۔ ایک رات بھی میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔
उसने साइड टेबल की दराज खोली, उसके अंदर नींद आवर गोलियों की शीशी थी। ये गोलियां सारा इस्तेमाल करती थी। कभी कभी जब उन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती थी, शीशी गोलियों से भरी हुई थी। उसने जग से ग्लास में पानी डाला और सारी गोलियां निकल ली। फिर आराम से बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे पर गहरी तमानियत थी। उसको उसके माँ बाप से कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने तस्वीर सीने पर रख ली और आंखें मूंद ली। दाऊद और हाजरा टीवी लाउंज में थे। हाजरा नम आंखों के साथ कह रही थी, गम का पहाड़ गिर पड़ा है बच्ची पर, कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब। दाऊद ने आंखें जोर से मीच कर पेशानी मसली। उसका सर दर्द से फट रहा था। क्या हुआ? हाजरा ने पूछा। सर में दर्द है, दाऊद ने जवाब दिया। मैं चाय बनाती हूँ। हाजरा उठ खड़ी हुई। शिफा को भी ज़बरदस्ती कुछ खिला दें, दाऊद ने कहा। नहीं खा रही, बहुत कोशिश की थी थोड़ी देर पहले, अब चाय लेकर जाती हूँ, हाजरा ने किचन से बताया। मैं देखता हूँ उसे। दाऊद उठ खड़ा हुआ। सारा और हसान के बेडरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने हल्का सा बजाया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो धीरे से दरवाज़ा खोल कर देखा। शिफा लेटी सो रही थी। वो मुतमईन होकर पलटने ही लगा था कि साइड टेबल पर गिरी दवाई की शीशी पर नज़र पड़ी और वो तेज़ी से अंदर आया। शीशी उठाकर उसका लेबल पड़ा, फिर बेसुध पड़ी शिफा का कंधा हिलाया। शिफा, शिफा, अम्मी, दाऊद ने चिल्लाकर हाजरा को आवाज़ दी। शिफा को बाजुओं में उठाया और बाहर की तरफ लपका। क्या हुआ? हाजरा घबराकर किचन से निकली थी। उसने खुदकुशी की कोशिश की है। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। अल्लाह खैर। हाजरा उसके पीछे थी। बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से बचत हो गई। डॉक्टर ने शिफा का मैदा वॉश कर दिया था और अब वो ट्रैंकुलाइज़र के ज़ेरे असर सो रही थी। पूरे बार उलझे हुए थे। ऊपर की तरफ मुड़ी पलकें अभी भी आंसुओं से गीली महसूस हुई थी। सुर्ख होती नाक, चेहरे पर आंसुओं के निशान जैसे सब धो चुके थे। शुक्र है अल्लाह ने बचत कर दी, हाजरा ने दाऊद को मुखातिब किया था। वो जो शिफा को देखते हुए किसी सोच में गुम था, सर हिलाकर रह गया। फिर उनकी तरफ मुड़कर बोला, आप थक गई होंगी, मैं आपको घर छोड़ा हूँ। थक तो मैं गई हूँ, क्या क़यामत का दिन था आज। हाजरा बेगम ने गहरी सांस ली। तुम शिफा के पास ही रहो, मुझे टैक्सी मंगवा दो, मैं चली जाऊँगी। सुबह फजर के वक्त शिफा को होश आया था। दाऊद पास ही कुर्सी पर बैठा था। उसे होश में आते देखकर वो मुस्कुराया। उसकी अपनी आंखें रज जगह की वजह से गुलाबी हो रही थी। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? बोलकर शिफा के पास चला आया। तुमने अच्छा नहीं किया, शिफा ने उसे घूरते हुए नकाहत से कहा। क्या? दाऊद ने भौवें सुकेड़ी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाने दिया होता। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं तुमसे अच्छा खासा बड़ा हूँ और तुम मुझे तुम कह के मुखातिब कर रही हो, बहुत बुरी बात है। दाऊद ने उसकी बात नज़रअंदाज करके मसनूही नाराज़ी से कहा। शिफा ने मुंह मोड़ लिया। खैर, दाऊद वापस कुर्सी पर जा बैठा। तुम तो अपनी नींद पूरी कर चुकी, अब मैं भी थोड़ी देर सो लूँ, वरना यहीं बेहोश हो जाऊँगा। उसने कुर्सी के पुछ से टेक लगा के आंखें मूंद ली, आस्तीन कोनियों तक मोड़े हुए। उसकी शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले थे। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। पूरी रात वो उसकी वजह से ख्वार हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर ज़रा भी नागवारी नहीं थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के वो शिफा को उसके घर लाया था। हंसता बसता घर एक ही दिन में वीरान हो गया था। शिफा सीधा अपने कमरे में गई थी। अच्छा, तो ये है एक बेहद पढ़ाकू लड़की का कमरा। दाऊद ने दरवाजे में खड़े होकर कमरे का जायज़ा लिया। आपको कैसे पता कि मैं पढ़ाकू हूँ? शिफा ने पूछा। चचा ने बताया था, दाऊद अंदर आते हुए बोला। वो बहुत फ़ख्र से जिक्र करते थे तुम्हारा। तो मेडिकल पढ़ रही हो ना, और हमेशा पोजीशन लेती हो। शिफा की आंखों में आंसू आ गए। और क्या बातें करते थे पापा आपसे? कुछ अरसा कबल ही हमारा आपस में राब्ता हुआ था। मैं आना चाहता था तुम लोगों से मिलने, लेकिन मैं खुद कुछ क्राइसिस में था, इसलिए नहीं आ सका। चचा को बहुत फिक्र रहती थी तुम लोगों की। वो हर मुलाकात में मुझसे एक ही बात कहते थे कि अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम लोगों का ख्याल रखूं। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनके पास वक्त थोड़ा रह गया है। दाऊद सीने पर बाजू लपेटे खड़ा उसे बता रहा था। शिफा ने रुखसारों पर बहते आंसू को साफ किया। उन्होंने हमें तो आपके बारे में नहीं बताया, शायद मम्मा को बताया हो। चच्ची का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें वो सरप्राइज़ देना चाहते थे। तुम्हें बहुत शौक़ था ना कि तुम्हारे रिश्तेदार हों, कज़न्स हों। हमारा प्लान यही था कि मैं किसी दिन अचानक तुम्हारे घर आऊँगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। आप हमारे घर आए, और आए भी किस तरह। शिफा अबजारों कतार रो रही थी। दाऊद ने उसे किचन से पानी ला कर दिया। तुम पैकिंग कर लो तो चलते हैं। कहाँ? शिफा ने चौंक कर उसे देखा। मेरे साथ चलोगी तुम? दाऊद ने पैंट की जेबों में हाथ डाले। नहीं, शिफा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं यहीं पर रहूँगी, ये मेरा अपना घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम बहुत मासूम हो शिफा,
दाऊद ने गहरी सांस ली। तुमने किताबों के अलावा देखा ही क्या है? ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ अकेली लड़की नहीं रह सकती। तुम चलो मेरे साथ। आई प्रॉमिस। जब तुम कहोगी मैं तुम्हें यहाँ ले आऊँगा। दिल चाहा तो छुट्टी का पूरा दिन यहाँ गुजार लिया करना। शिफा खामोश होगी। दुनिया यकायकी उसके लिए बदल गई थी। बहुत ही बड़ा सानिया है आपा। उस बच्ची पर क़यामत ही गुजर गई होगी। अल्लाह उसे सब्र और हिम्मत दे। राबिया फ़ोन पर हाजरा से मुखातिब थी। माया के मोबाइल फ़ोन पर कॉल आ रही थी। अरसल कॉलिंग। उसने कॉल बंद हो जाने दी। ये अच्छा किया आपने जो शिफा को अपने साथ घर ले आई। अब आप लोगों के सिवा उसका है ही कौन? राबिया की गुफ्तगू जारी थी। माया अपना मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। अरसल दोबारा फ़ोन कर रहा था। उसने टेरेस पर जाकर कॉल अटेंड की। कैसी हो? अरसल ने पूछा। ठीक हूँ, माया ने जवाब दिया। तुम्हें मेरा फ़ोन करना बुरा तो नहीं लगा? अरसल ने अगला सवाल किया। अगर लगा हो तो? माया ने जवाबन पूछा। अरसल हंसने लगा। दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरा मतलब है बाहर कहीं। क्यों? माया ने बेनियाजी बरती। वजह तुम जानती हो माया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ओके, मैं सोचूंगी। माया ने ग्रीन सिग्नल दिया। अगर कहो तो मैं तुम्हें कल पिक कर लूँ? अरसल ने तजवीज़ पेश की। हरगिज़ नहीं। माया ने फ़ौरन इनकार किया। मरवाना है मुझे? फिर? अरसल ने बेताबी से पूछा। सब्र नहीं हो रहा आपसे? माया नाज से हंसी। अब तक सब्र ही करता आया हूँ। अरसल ने आ भरी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। आप मुझे जगह के बारे में मैसेज कर दीजिएगा। क्या मैं मज़ीद कुछ देर तुमसे बात कर सकता हूँ? लगता है बहुत फारिग हैं आप। तुम जानती हो तुम्हारे लिए मैं हमेशा ही फारिग होता हूँ। बात चल निकली थी, अब कहाँ तक जानी थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता था। शिफा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। दाऊद ने उसके पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी संभाल ली थी। हाजरा के दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई थी। मोहब्बत एक बहुत बड़ा सहारा है जो अल्लाह ने उस दुनिया में इंसान के लिए रखा है। दरवाजे पर बेल बजी थी। शिफा ने दरवाज़ा खोला। दाऊद बाइक लिए अंदर आया। बाइक खड़ी करके उसने एक शॉप पर शिफा की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। शिफा ने खोल कर देखा। उसमें आइसक्रीम का बड़ा पैक था। रोज़ दाऊद उसके लिए कुछ न कुछ ले आता था। उसका कहना था कि जब वो रात को जाग कर पड़ती है तो उस वक्त की भूख के लिए उसके पास कुछ न कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। हेलमेट बाइक पर रखकर वो अंदर चला आया। अम्मी खाना लगा दे, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ, हाजरा ने किचन से कहा। शिफा आइसक्रीम फ्रिज में रखने अंदर चली गई थी। दाऊद सहन में लगे वॉश बेसन पर हाथ धोने लग गया। आज राबिया का फ़ोन आया था। लैला के ससुराल वाले तारीख मांग रहे हैं। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? माया से बात तो होती रहती होगी। हाजरा किचन से निकलकर उसके पास आ खड़ी हुई। माया से बात? तौलिए से चेहरा साफ करते हुए दाऊद सोच में पड़ गया। काफ़ी अरसा हो गया था माया से मिले और उससे बात किए हुए। वो खुद इतने मसाइल में घिरा हुआ था कि माया के बारे में सोचने तक का उसे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इस सारे अरसे में माया ने खुद भी कोई राब्ता नहीं किया था। उसने तौलिया उतार पर डाला और माया का नंबर डायल करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खाना तो खा लो, पीछे से हाजरा ने आवाज़ लगाई थी। आता हूँ अम्मी, उसने वहीं से जवाब दिया। आज तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? दूसरी तरफ माया कह रही थी। एक अरसे से खुद को भी भूला बैठा हूँ। आज अपना ख्याल आया तो साथ ही तुम्हारी याद भी आ गई, दाऊद ने कहा। लेकिन तुमने भी कोई राब्ता नहीं रखा। भूलने वालों को ज़बरदस्ती अपनी याद दिलाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैंने निरूठेपन से कहा। दाऊद एक पल को खामोश सा हो गया, फिर मसालेहाना अंदाज में बोला। अच्छा खैर, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तुम अपनी कज़न का बताओ, उसकी तबीयत कैसी है? वैसे कहीं तुम उसकी वजह से ज़्यादा बिजी तो नहीं हो गए? माया का अंदाज़ अजीब सा था, तंजिया मजाक उड़ाता हुआ। दाऊद को बुरा तो लगा लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। तुम नाराज़ हो माया? नहीं, माया ने जवाब दिया। मैं क्यों नाराज़ होंगी? हाँ, नाराज़ होने की कोई वजह तो नहीं है, लेकिन तुम लड़कियों का कोई एतबार भी नहीं होता। मामूली सी बात पर नाराज़ हो जाती हो और बंदा बेचारा वजह ही ढूंढता रह जाता है। दाऊद ने धीरे से हंसकर माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की। तुम्हें बड़ा तजर्बा हो गया लड़कियों का। माया का अंदाज़ अजीब था, तंजिया कुछ जताता हुआ। दाऊद ने गहरी सांस ली। मेरा तजिया तो बस तुम तक महदूद है। अच्छा दाऊद, अम्मी बुलाइए, मुझे फिर बात होगी। माया ने फ़ोन बंद कर दिया। दाऊद पुरसोच अंदाज में मोबाइल को देख कर रह गया। माया से बात करके दिल बोझल सा हो गया था। बहुत खुश रहता हूँ आजकल, मोहब्बत मेरे 4 सू है, अरसल धीरे से गुनगुनाया था। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। मौसम एकदम ही अबर आलूद हो गया था। ग्लास वॉल के बाहर झूमते दरख्त देखकर अंदाज़ा होता था कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और इस हसीन मौसम में अरसल माया के सामने बैठा मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। देखना छोड़ मत देना मुझे, मोहब्बत की भी कुछ आबरू है। अरसल ने माया के हाथ पर हाथ रखकर अगला शेर पढ़ा।
آپ تو شاعر ہو گئے ہیں، مایا ناز سے ہنسی۔ ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں شاعر نہیں، بزنس مین ہوں۔ میرا دل تمہارے پاس پھنس گیا ہے، اب یا تو میرا دل واپس کر دو ورنہ اپنا دل دے دو بدلے میں۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ مایا نے کندھے اچکائے۔ یہی سمجھ لو۔ ارسل نے جوس کا گھونٹ لیا۔ لڑکیاں میرے ایک اشارے کی منتظر رہتی ہیں اور تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے۔ آپ جانتے ہیں میری منگنی ہو چکی ہے، مایا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو بھائی جان چھڑواؤ نا اس سے، تم اس منگنی کا ڈھول گلے میں ڈالے بجا رہی ہو۔ یہ بات لکھ لو، مجھ سے زیادہ تم سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی عیش بھی نہیں کروا سکتا۔ عجیب مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے، مایا فکر مندی سے بولی۔ ہمت کرو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ارسل نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارے لیے کچھ اور منگواؤں؟ نہیں، میرا خیال ہے اب گھر چلتے ہیں، مایا نے گلاس وال پر پڑتی بارش کی بوندوں کو دیکھ کر کہا۔ ہرگز نہیں، ارسل دو ٹوک انداز میں بولا۔ اتنا خوبصورت موسم ہے، اس میں تو تمہیں جلدی گھر نہیں جانے دوں گا، میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، مایا نے بہانہ کیا۔ وہ جانتے ہیں کہ تم ابیرہ کے گھر پہ ہو، ارسل نے اس کا بہانہ ہوا میں اڑا دیا۔ آپ بہت حکم چلاتے ہیں ارسل، مایا نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ نہیں، ارسل مسکرایا، میں تو تمہارا غلام ہوں، تمہارے پاس یہیں بیٹھا رہوں، دل کی یہی بس آرزو ہے، مایا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لانگ ڈرائیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارسل نے پوچھا۔ نیک خیال ہے، مایا مسکرائی۔ چلو پھر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ شفا نے کتاب سامنے رکھ کر پڑھنے کی کوشش کی۔ سو جاؤ بیٹے، بہت دیر ہو گئی، اسے لگا سارا اس کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ پڑھ کر ذرا سا منہ نکال لیا ہے، اب سو جاؤ، صبح میں تمہیں جلدی اٹھا دوں گی۔ صبح 6 بجے اٹھتی ہے یہ لڑکی اور پھر ساری رات پڑھتی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ سارا کا پریشان لہجہ اس کے کانوں میں گونجا۔ سامنے رکھی کتاب کے الفاظ دھندلانے لگے۔ مما کیوں چلی گئی آپ اتنی جلدی؟ شفا نے سسکی لی۔ پڑھنا کس نے تھا، روز یہی ہوتا تھا، وہ پڑھنے بیٹھتی تو سارا رسان کی یادیں اس کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتی اور پھر ساری رات روتے روتے گزر جاتی۔ باہر سے گزرتے داؤد کے کان میں سسکی کی آواز آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور شفا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ آواز دوبارہ آئی تو اس نے دروازہ بجا دیا۔ شفا نے دروازہ بجنے کی آواز سنی تو جلدی سے آنسو صاف کر کے کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ دروازے پہ ایک دفعہ پھر دستک ہوئی۔ شفا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے گلے میں آنسو کسی گولے کی صورت پھنسے ہوئے تھے۔ اب کی بار داؤد دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ سامنے شفا بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کتاب نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ شفا، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ داؤد نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی اور بغیر اس کا چہرہ دکھا، سرخ ہوتی ناک، نم آنکھیں۔ اچھا تو یہ پڑھائی ہو رہی ہے؟ داؤد نے کتاب بند کر کے بیڈ پر پھینکی۔ شفا سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ تم اللہ کی رضا میں راضی کیوں نہیں ہو جاتی شفا؟ بالآخر وہ عاجز ہو کر بولا۔ آنسوؤں کا بند جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ شفا بلک بلک کر رو پڑی۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا داؤد بھائی؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ سب لوگ جو دنیا میں انہیں کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے شفا، یہ دنیا رنج و غم سے بھری ہوئی ہے، ہر انسان اپنے اپنے دکھوں کی گٹھری اٹھائے پھر رہا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ تم سے چھن گئے لیکن تم بے آسرا نہیں ہوئی، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تمہارا خیال رکھنے کے لیے اور ہمیشہ رکھیں گے، داؤد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے صبر نہیں آتا، میں اپنی ماں اور پاپا کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ شفا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کون کہتا ہے کہ تم انہیں بھولو؟ تم انہیں یاد رکھو لیکن یوں رو رو کر نہیں، بلکہ ایک بہادر لڑکی کی طرح۔ جب بھی وہ تمہیں یاد آئے تم قرآن پڑھ کر اس کا ثواب انہیں بھیجو، یہ بہترین گفٹ ہوگا تمہاری طرف سے ان کے لیے۔ تم پڑھ لکھ کر ان کی قابل فخر بیٹی بنو۔ تم جانتی ہو نا، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے اپنے والدین کے لیے۔ اور پھر شفا، یہ جان امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، جانا تو ہم سب نے وہیں پر ہے، بس اپنے اپنے وقت پر۔ کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ داؤد نے نرمی سے پوچھا۔ شفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، داؤد نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ بس اب رونا مت، اوکے؟ وہ باہر نکل گیا۔ شفا نے اپنی جلتی آنکھیں مون لی تھی۔ مایا نے فریج سے تربوز کا پیالہ نکالا اور کانٹا لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ رابعہ ڈھیر ساری سبزی پھیلائے وہیں بیٹھی تھی۔ میں اور تمہارے ابا سوچ رہے ہیں کہ لیلا کے سسرال والوں کو اگلے مہینے کی کوئی تاریخ دے دے، تم کیا کہتی ہو؟ رابعہ نے آلوؤں کی ٹوکری اپنے سامنے کرتے ہوئے بات شروع کی۔ اچھی بات ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مایا نے کندھے اچکاتے ہوئے تربوز کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈیٹ بھی فکس ہی کر دے ساتھ۔ رابعہ نے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے اس کی رائے جاننا چاہی۔ مجھے تو فی الحال رہنے ہی دے۔ مایا نے تربوز کا پیالہ سائڈ پر رکھ دیا۔ ایک دم ہی دل و چاٹ ہو گیا تھا۔
کیوں بھائی؟ تمہاری منگنی لیلا سے پہلے ہوئی تھی، اگر لیلا کا مسئلہ نہ اٹکا ہوتا تو تمہاری شادی میں کب کی کر چکی ہوتی۔ اب اچھا ہے دونوں فرض ساتھ ہی ادا ہو جائے، ویسے بھی اس مہنگائی کے زمانے میں 2 شادیوں کا خرچہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رابعہ آلوؤں کے چھلکے اتارتے ہوئے بولی۔ مایا کچھ دیر خاموشی سے رابعہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لی۔ بات تو آخر کرنی تھی اور شاید یہی مناسب وقت تھا۔ امی، میں داؤد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اب خالہ کو انکار کر دے۔ بالآخر اس نے اپنی ڈانس میں دھماکہ کر دیا۔ کیوں؟ داؤد سے لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ رابعہ بات کی سنگینی کو محسوس کیے بغیر عام سے انداز میں بولی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنی پسند اور چاہت سے داؤد کے ساتھ رشتہ جوڑنے والی مایا اب اس رشتے سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ امی، یہ مذاق نہیں ہے، بہت سیریس ہوں میں، اور میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ خالہ کو انکار کر دیں ورنہ میں خود کر دوں گی، مایا نے زور دے کر کہا۔ رابعہ نے اپنا کام روک کر بغور اس کی شکل دیکھی، پھر ماتھے پر بر ڈال کر بولی، اور کیا وجہ اس فیصلے کی؟ ذرا مجھے بھی پتہ چلے۔ مایا نے نظریں چرا لی۔ وجہ کوئی بھی ہے، جب میں تیار نہیں ہوں تو آپ زبردستی نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ شادی بیاہ رشتے ناتے کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہوتے مایا، کہ جب دل چاہا جوڑ لیا اور جب دل چاہا توڑ لیا۔ رابعہ نے چھری میز پر پٹکی۔ تمہاری خالہ مجھ سے پوچھیں گی تو میں کیا کہوں گی؟ تمہارا باپ مجھ سے پوچھے گا تو کیا جواب دوں گی میں؟ آخر بتانے کے لیے کوئی وجہ تو ہو نا۔ کل تک تم جس شخص کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی، آج وہ اچانک تمہیں ناپسند ہو گیا تو کیوں؟ آخر کس لیے؟ تو کل اور آج کے حالات میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے امی، مایا چمک کر بولی۔ رابعہ کو ایک پل لگا تھا معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ بات ہے، میں جانتی تھی کہ تم خود غرض ہو، لالچی ہو، لیکن اس قدر ہوگی یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہی حالات اگر شادی کے بعد بدلتے تو پھر کیا کرتی تم؟ چھوڑ دیتی داؤد کو؟ تو یہی تو پلس پوائنٹ ہے نا اس سارے معاملے کا، کہ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مایا نے میز پر ہاتھ مارا۔ ابھی میرے پاس موقع ہے، میں اپنا اچھا برا سوچ سکتی ہوں، اس کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہوں۔ مایا، انسان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، رتی بھر بھی اس سے زیادہ یا کم نہیں مل سکتا۔ رابعہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر پرآسائش زندگی تمہاری قسمت میں ہے تو تمہیں ضرور ملے گی، تم کچھ عرصہ صبر تو کرو۔ امی، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ آس امید پر ہی ساری زندگی خوار کر دوں۔ میں بہت پریکٹیکل لڑکی ہوں، اپنا نفع نقصان دیکھ کر چلنے والی۔ محض آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر میں کنویں میں نہیں کود سکتی، مایا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاں بھائی، تم تو بہت عقل مند ہو، مایا نے جل کر طنز کیا۔ حالات بدلتے دیکھ کر فوراً نظریں پھیر لیتی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ داؤد کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کون سا امیر زادہ آئے گا تمہیں بیانے؟ اس کی آپ فکر مت کریں، آ جائے گا امیر زادہ بھی، آپ کے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی، بس آپ داؤد کا معاملہ ختم کریں۔ مایا کے انداز میں خود سری تھی۔ تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ رابعہ جلال میں آ گئی۔ تمہاری خاطر میں اپنی بہن نہیں چھوڑ سکتی، شادی تو تمہاری داؤد کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں کل ہی جاؤں گی ہاجرہ آپا کے گھر ان سے بات کرنے، اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ جو بھی خناس تمہارے دماغ میں بھرا، بہتر ہے کہ اسے خود ہی نکال دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مایا خاموش ہوگی۔ رابعہ کا رد عمل اس کے لیے متوقع تھا۔ داؤد کے ساتھ رشتہ جوڑنا جس قدر آسان تھا، توڑنا اتنا ہی مشکل۔ وہ رابعہ کی سگی اور اکلوتی بہن کا بیٹا تھا، ان کا لاڈلا بھانجا، اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے صرف رابعہ ہی بلکہ پورے گھر کا پسندیدہ تھا۔ لیکن مایا نے جو ٹھان لیا تھا وہ کرنا تو تھا، کوئی تدبیر، کوئی طریقہ۔ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، کوئی کام کاج کیا کرو تو یہ فضول سوچے تمہارے دماغ میں نہ آئے۔ اٹھو، سبزی اندر رکھو۔ رابعہ نے ڈپٹ کر اسے اٹھایا۔ وہ منہ بنا کر سبزی کچن میں رکھنے لگی۔ ہاجرہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ آج تو میرے گھر میں رونق ہو گئی ہے، انہوں نے مایا کے رخسار چومتے ہوئے کہا۔ گھر؟ مایا نے گہری نظر سے جائزہ لیا۔ فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، کئی جگہ سیمنٹ لگا کر گڑھے بند کیے گئے تھے، دروازوں کی چوکھٹوں پر دیمک لگی ہوئی تھی، سین کی دیواریں رنگ و روغن تو کیا پلستر سے بھی محروم تھی۔ چھوٹا سا تنگ کچن تھا جس میں ہاجرہ سخت گرمی میں کھانا پکاتی تھی۔ داؤد تو فیکٹری گیا ہوا تھا اور شفا نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر مایا سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، شفا کہاں ہے خالہ؟ وہ سو رہی ہے، ہاجرہ نے بتایا۔ اس وقت؟ مایا نے ٹائم دیکھا، شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہاں، اصل میں کالج آتی ہے نا تو صبح سویرے اٹھتی، پھر رات کو بھی دیر تک پڑھتی رہتی ہے، تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہے۔ ہاجرہ نے وضاحت کی، پھر مسکرا کر پیار سے بولی، خیر تم بتاؤ کیا کھاؤ گی، کیا بناؤں رات کے کھانے میں؟ آپا، کچھ بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت گرمی ہے، آرام سے بیٹھے، ہمارے پاس بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے، رابعہ نے ان سے کہا۔ ہاں ابھی تو بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر بعد ہی بناؤں گی، اور گرمی ہے تو کیا کھانا چھوڑ دیں، میرا خیال ہے چکن پلاؤ بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں چکن کڑھائی، آخر اتنے دنوں بعد مایا آئی ہے میرے پاس،
हाजरा ने निसार होती नज़रों से माया को देखते हुए कहा। माया मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद शिफा जागी तो उन लोगों से मिलने चली आई। माया ने बगौर उसका जायज़ा लिया। वो आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस थी। गुलाबी रंगत मुरझाई हुई थी। शरबती आंखों में एक गमनाक सा तासुर जैसे ठहर सा गया था, लेकिन इस हालत में भी वो भला की हसीन लग रही थी। सलाम करने के बाद वो बैठी नहीं थी, बल्कि वापस अपने कमरे में चली गई थी। माया को मायूसी हुई। खाला, इसमें तो बहुत नखरा है, माया ने हाजरा को मुखातिब करके कहा। थोड़ी देर भी हमारे पास नहीं बैठी। वो जिस किस्म के हालात से गुजरी है, उसके बाद ज़िंदगी की तरफ लौटने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, हाजरा ने शफकत से जवाब दिया। 8 बजे के करीब दाऊद आया था। दरवाज़ा माया ने ही खोला। उसे देखकर वो मुस्कुराया, बाइक दिहोड़ी में खड़ी की और बोला, आज तो कमाल हो गया, माया आई है। माया ने कोई जवाब नहीं दिया। दाऊद अंदर आकर राबिया से मिला, फिर बोला, आप लोग शिफा से मिले हैं? हाँ, मिल चुके हैं, राबिया के बजाय हाजरा ने जवाब दिया। बल्कि ऐसा करो, बुलाओ उसे, मैं खाना लगाती हूँ। दाऊद सर इस बात में हिलाकर बाहर निकल गया। वापस आया तो उसके साथ शिफा थी। ये है शिफा, मेरी कज़न, मुस्तकबिल की डॉक्टर शिफा अब्बासी। मेरी तो फैमिली डॉक्टर भी यहीं होगी। दाऊद ने पुरजोश तरीके से शिफा का तारुफ करवाया था। माया गहरी नज़रों से ये सब देख रही थी। शिफा दाऊद को बहुत अहमियत दे रहा था। दाऊद शिफा को बहुत अहमियत दे रहा था। हाजरा ने खाना लगा दिया था। आप सारा काम अकेले करती हैं खाला, शिफा को भी अपने साथ लगाया करें। खाने के दौरान माया ने हाजरा से कहा। अरे नहीं, हाजरा ने प्यार से शिफा को देखा। इसके पास टाइम ही कहाँ होता है, बहुत सख्त है इसकी पढ़ाई। मेडिकल पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। शिफा, तुम अकेडमी ज्वाइन करना चाहती हो? दाऊद ने शिफा से पूछा। नहीं दाऊद भाई, शिफा ने नफ़ी में सर हिलाया। फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है। खाने के बाद शिफा तो अपने कमरे में चली गई। बर्तन भी माया को समेटने पड़े। चाय बना लो बेटा। वो बर्तन समेट कर आई तो राबिया ने फरमाइश कर दी। उनके यहाँ सबको खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत थी। हाँ, अब काम करवाओ तुम मेरी बहू से, हाजरा ने हंसकर राबिया से कहा था। माया ने दिल ही दिल में तुलमलाते हुए चाय बनाई। दाऊद छत पर था। राबिया और हाजरा को चाय देने के बाद वो अपनी और दाऊद की चाय लेकर छत पर चली आई। वो सामने मंडेर से टेक लगाए खड़ा था। कदर तेज़ चलती हवा बहुत अच्छी लग रही थी। आसपास के घरों और छतों से आने वाली रोशनी में वो एक दूसरे को साफ दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी कज़न ने तो बर्तन भी नहीं समेटे और अपने कमरे में घुस गई, माया ने शिकायतन कहा। दाऊद खामोश रहा। खाला सारा काम अकेले करती है और इस घर में रहती है तो इसे इनका हाथ बटाना चाहिए। उसने दाऊद को खामोश पाकर मज़ीद कहा, वो यहाँ काम करने के लिए नहीं आई है। दाऊद ने जवाब दिया। इस जवाब ने माया को जैसे जलते तवे पर बिठा दिया था। उसे इतना गुस्सा आया कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कुछ भी कहने से रोका और गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। फिर माया ने मौजू बदला। तुमने घर में एसी भी नहीं लगवाया, अब ये मत कहना कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड तो मैं गाड़ी भी कर सकता हूँ, दाऊद ने तारों भरे आसमान को देखते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं आजकल बहुत बचत से काम ले रहा हूँ। फ़िलहाल मुझे सहूलतों की नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत है, ताकि मैं इस सूरत हाल से जल्द से जल्द निकल सकूँ। अब तुम शिफा की पढ़ाई का खर्चा भी तुम पर आ गया है। वो शिफा का जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके मुँह से निकल गया। हर इंसान अपना नसीब लेकर आता है। दाऊद का लहजा सरसरी था। लेकिन शुक्र है तुमने UPS लगवा लिया है, माया ने अपनी बात का सर ज़ाल करते हुए खुशगवार लहजा इख्तियार किया। हाँ, ये मजबूरी थी, यहाँ लाइट बहुत जाती है। दाऊद मुस्कुराया। दाऊद, तुमसे एक बात करनी थी। माया ने थूक निगल कर दाऊद का चेहरा देखा। हाँ कहो। वो पूरी तरह मुतवज्जे हो गया। अम्मी चाह रही हैं कि हमारी शादी भी लाला के साथ ही कर दें। तुम जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हो, हर चीज़ में इतनी बचत कर रहे हो, तो इसमें शादी, मेरा मतलब है मेरे भी कुछ अरमान हैं। शादी के बाद मैं कोई ख्वाहिश करूँगी और तुम पूरी नहीं कर सकोगे तो खामखा झगड़े होंगे। तुम तो ज़रूरियात ज़िंदगी को भी लिमिटेड करके गुजारा कर रहे हो, फिर इस पर शादी और उसके खर्चे। गड़बड़ाते हुए अपनी बात उसे समझाने की कोशिश की थी। तुम क्या चाहती हो? दाऊद ने संजीदगी से पूछा। मैं फ़िलहाल ये सब नहीं चाहती, मैंने जल्दी से कह दिया। मैं शादी करके इस घर में नहीं आना चाहती। मैं इंतज़ार कर लूँगी, तुम भी आराम से अपने मसाइल हल कर लो। कम अज़ कम इसके बाद हम इंजॉय तो करेंगे ना। दाऊद उस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। माया ने मुतमईन होकर गहरी सांस ली। वो जानती थी कि दाऊद अब सब कुछ संभाल लेगा और इस मामले में उसका नाम भी आने नहीं देगा, लेकिन हकीकत ये थी कि दाऊद का शिफा पर तवज्जो देना माया को बेहद बुरा लगा था। घर वापस आने तक वो यही सब सोच सोच कर कुड़ती रही। आपने देखा था अम्मी, दाऊद कैसे शिफा के आगे पीछे फिर रहा था? वापस आकर माया ने राबिया से कहा। अरे नहीं, वो बस उसकी दिलजोई कर रहा था और कुछ नहीं। जो बात माया को मुसलसल परेशान कर रही थी, राबिया ने उसे महसूस ही नहीं किया था। और खाला तो उसको कैसे महारानी बना कर रखा हुआ। इतनी मगरूर लड़की है वो, इतनी रूड कि एक दफ़ा भी मुस्कुराकर हमसे बात नहीं की, जैसे कहीं की शहजादी हो। और वो माँ बेटा गुलाम बने हुए थे उसके।
माया ने दिल की भड़ास निकाली। तुम जानती हो माया, कितने बड़े हादसे से गुजरी है वो। अब हमारे पास बैठकर ठुठे तो नहीं लगा सकती थी। और जहाँ तक काम की बात है, हाजरा आपा को अपने काम खुद करने की आदत है। वो उससे कराएं या ना कराएं, ये उनके अपने घर का मामला है, हमें इससे क्या। राबिया ने बात ख़त्म करने की कोशिश में बढ़ा दी थी। माया उनकी बात सुनकर आग बगोला हो गई। और उस घर में आप मुझे भेज रही हैं? वो भड़क कर बोली, जहाँ दाऊद और खाला के काम करने के साथ साथ उस महारानी की भी खिदमत करनी पड़ेगी मुझे। उसके माँ बाप मरे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सबके सरों पर सवार होकर बैठ जाए। और सबसे बड़ी मुसीबत तो वो बनेगी मेरे लिए। लेकिन यहाँ किसको परवाह है मेरी, बस सर से उतारने की पड़ी है। वो देर तक बुड़बुड़ाती रही और चीज़ें पटक पटक कर अपना गुस्सा उतारती रही। वो दाऊद को ज़हनी और दिली तौर पर छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका शिफा की तरफ मतवज्जे होना उसे बुरा लग रहा था। इतना बुरा कि उसका दिल चाह रहा था वो इन दोनों को ऐसा मज़ा चखाए कि वो सारी उम्र याद रखे। और वाकई दाऊद ने मामला संभाल लिया था। उसने कह दिया था कि वो तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक किसी बेहतर इलाके में घर न ले ले। सो अब शादी सिर्फ लैला की होनी थी। इन्हीं दिनों लैला की सास को एंजाइना का हल्का सा अटैक हो गया तो शादी की तारीख मज़ीद आगे बढ़ गई। अब शादी अक्टूबर के अवाखिर में तय पाई थी। इस दौरान माया और अरसल की दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि माया अरसल का साथ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बल आखिर शादी का मौका भी यहाँ पहुँचा। आज लैला की मेहंदी थी। घर की छत काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मेहंदी की तकरीब का इंतज़ाम छत पर ही किया जा रहा था। दाऊद, बिलाल और ख़ानदान के दीगर लड़कों के साथ छत पर मसरूफ़ था। छत की बाकायदा तज़ीन और आराइश की जा रही थी। स्टेज बनाया जा रहा था, लाइटिंग, म्यूज़िक का इंतज़ाम, कुर्सियों की सेटिंग, काफ़ी काम था। लैला तैयार होने पार्लर गई हुई थी। करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। माया मेहंदी कलर के लॉन्ग फ्रॉक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिश्तेदार लड़कियों के साथ मेहंदी के थाल सजाकर वो फारिग हुई तो उसकी नज़र शिफा पर पड़ी। वो हाजरा बेगम के साथ बैठी हुई थी। वो पिंक फ्रॉक के साथ ग्रे चूड़ीदार पजामा और ग्रे कामदार दुपट्टे में मलबूस थी। पूरे सीधे बाल शानों पर पड़े थे। चेहरा अलबत्ता सादा था। मेकअप के नाम पर उसने लिपस्टिक तक नहीं लगा रखी थी। माया ने उसे इशारे से बुलाया और उसे साथ लेकर अपने कमरे की तरफ आ गई। मुझे लगा तुम बोर हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? माया ने अपने कमरे में दाखिल होते हुए शिफा को मुखातिब किया। नहीं, शिफा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम इतना अच्छा तैयार हुई हो लेकिन तुमने मेकअप नहीं किया। आओ तुम्हारा मेकअप कर दूँ। माया ने ड्रेसिंग सामने खड़े होकर दोस्ताना अंदाज में कहा। नहीं माया जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शिफा ने माया को आईने में देखते हुए इनकार किया। अच्छा, कम से कम लिपस्टिक तो लगा लो। माया ने मुनासिब कलर की लिपस्टिक ढूंढते हुए कहा और फिर एक लिपस्टिक उसकी तरफ बढ़ाई। ये लो, ये पिंक लिपस्टिक है, तुम लगाओ, मैं आती हूँ, जाना नहीं कहीं। वह शिफा को अपने कमरे में छोड़कर किचन में गई। किचन में इस वक्त कोई भी नहीं था। उसने फ्रिज खोलकर जूस का पैक निकाला, जिसको ग्लास में डालकर फ्रिज के साइड डोर से एक दवाई निकाली और चंद कतरे जूस के ग्लास में डाल दिए। ये एक बेहोशी की दवाई थी जो पीने वाले को कुछ देर के लिए गाफिल कर देती थी। उसने इधर उधर देखकर दवाई दोबारा अपनी जगह पर रखी, चम्मच से जूस मिक्स किया और ग्लास लेकर अपने कमरे में आ गई। शिफा बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ, अब अच्छी लग रही हो ना लिपस्टिक लगा के? माया ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ़ की और जूस उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। इसकी क्या ज़रूरत थी? शिफा ने गिलास थाम लिया। भाई, तुम स्पेशल मेहमान हो, आखिर पहली दफ़ा हमारे घर आई हो। तुम जूस पी लो, इतनी देर में मैं अपना मेकअप ठीक कर लेती हूँ। माया ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई, बाल ब्रश किए, फिर लिपस्टिक डार की, लेकिन नज़र आईने में से नज़र आती शिफा पर ही थी। जो ही शिफा ने जूस ख़त्म किया वो उसकी तरफ मुड़ी। आओ शिफा, ये मेहंदी के थाल स्टोर में रखा है। शिफा ने देखा वहाँ टेबल पर 2 मेहंदी के थाल रखे थे। दोनों ने एक एक उठाया और स्टोर की तरफ चल दी। स्टोर में दाखिल होते हुए शिफा हल्का सा लड़खड़ाई। क्या हुआ? माया ने चौंक कर उसे देखा। कुछ नहीं, चक्कर सा आया है। शिफा ने सर को हल्का सा झटक कर जवाब दिया। स्टोर में 2 पेटियां लाइन में रखी हुई थी, उन पर पहले से मेहंदी के सजे हुए थाल पड़े थे। उन दोनों ने अपने अपने थाल वहीं पर रख दिए। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ पर बैठो। माया ने कुर्सी घसीटकर पंखे के नीचे की और पंखा चला दिया। शिफा कुर्सी पर बैठ के उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई थी। तुम बैठो, मैं मिठाई के डब्बे लेकर आती हूँ। सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी रखी होंगी तो ले जाने में आसानी होगी। माया कमरे से निकल गई। बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा। सामने से एक 9-10 साल का शरारती सा बच्चा गुजर रहा था। माया ने उसे बुलाया। दाऊद भाई को जानते हो तुम? माया ने झुककर धीमी आवाज़ में उससे पूछा। जी। बच्चे ने शरारती नज़रों से उसे देखते हुए जवाब दिया। वो छत पर होंगे, उनसे कहो माया आप भी बुला रही हैं। बच्चा उसकी बात सुनकर भागा था। सुनो, माया ने उसे पीछे से पुकार कर रोका। मैं स्टोर में हूँ, माया ने स्टोर की तरफ इशारा करके बताया। बच्चा इस बात में सर हिलाकर भाग गया।
माया ने आस पास देखा, शुक्र है उसके पास कोई मौजूद नहीं था। कुछ दूर चंद लड़कियां खड़ी थी, लेकिन उनकी सारी तवज्जो अपने फ़ोटो शूट करने की तरफ थी। वो बरामदे के स्तून के पीछे खड़े होकर इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद दाऊद सीढ़ियाँ उतर करके नीचे आता दिखाई दिया। उसे स्टोर की जानिब जाते देखकर माया चुपके से अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उसे अगला कदम उठाना था। तो ये थी इसकी फर्स्ट एपिसोड। इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को आज ही मिल जाएगा थोड़ी देर तक। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने रिकॉर्ड करके एडिट करके सेव किया था, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड किया था। तो अभी थोड़ी देर में इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को मैं दे देती हूँ। हो सकता है रात के 10 बजे तक दे दूँ, जब भी दूँ, लेकिन आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।